بسم الله الرحمن الرحيم. Sister comes in, when your King David comes in, tell him that let my sister come in with the cakes so that I can have the cakes from her hand. See, Jonathan after gives his advice, now he goes and lies in the bed, and Tamar, she brings cakes for him, and that time he makes use of, Bible teaching is how to make a situation where you can rape your own sister. She comes in, and then he says that, get everyone out of here, meaning he wants to have that sex with her, so he asks everyone to go out, and he says that, oh my sister, come and lie in bed with me. Imagine brother asking his sister, come and lie with me, and he's trying to rape her. At that time, Tamar, she's telling, yes, such a thing cannot happen in Israel, as if Israel is a very so pure country, that this solely by the grace of God, I start again. மீண்டுமாக தேவனுடைய கிருபையினாலே நான் ஆரம்பிக்கிறேன். Again, I will have to repeat that my questions are still unanswered, but I am going to continue answer their questions. என்னுடைய கேள்விகள் இப்பொழுது வரைக்கும் பதில் கொடுக்கப்படாமல் இருக்கிறது என்பதை நான் மீண்டும் சொல்லி அவர்களுடைய கேள்விகளுக்கு நான் பதில் கொடுக்க விரும்புகிறேன். Our friends from TNTJ has raised the issue in 2 Samuel 13:5 and then said there is an incest happening here. 2 சாமுவேல் 13வது அதிகாரத்தின் 5வது வசனத்திலே ஒரு சம்பவத்தை குறிப்பிட்டு இப்படியாய் ஒரு சம்பவம் இங்கு நடக்கிறது என்று சொன்னார்கள். Yes, Bible has reported it. Does it mean that Bible has approved it? அப்படிப்பட்டதான ஒரு சம்பவத்தை பைபிள் அந்த இடத்துல குறிப்பிட்டிருந்தாலும் அதை பைபிள் அங்கீகரிக்கிறது என்பது அர்த்தமாகுமா? In Leviticus chapter 18, Bible completely prohibits it. லேவியராகமம் 18வது அதிகாரத்தில் அப்படிப்பட்டதான எல்லா உறவுகளையும் வேதம் திட்டவட்டமாக மறுக்கிறது. In Deuteronomy chapter 27, Bible pronounces curse upon such people. அப்படிப்பட்டவர்கள் மேல் உபாகமம் 27வது அதிகாரத்திலே வேதாகமத்திலே சாபம் கூறப்பட்டிருக்கிறது. That is why in 2 Samuel same book, 2 Samuel chapter 13 verse 21, it says when the King David heard all of this, he was furious. 2 சாமுவேல் 13வது அதிகாரம் 21வது வசனத்தில் அதைத்தான் பார்க்கிறோம். தாவீது அதை கேட்டபோது அவன் மிகவும் மூர்க்கமடைந்தான். You know what is the problem with them? அவர்களோடு கூட இருக்கிற பிரச்சனை என்ன என்பது உங்களுக்கு தெரிகிறதா? It is like reading a court verdict or it is like reading a newspaper where some rape or anything had happened and then coming to the conclusion this country allows rape. இது ஒரு செய்தித்தாளிலே கற்பழிக்கப்பட்டதான ஒரு சம்பவத்தை படித்துவிட்டு அந்த தேசமே கற்பழிப்பை அனுமதிக்கிறது என்று சொல்லி ஒரு முடிவோடு கூட வருகிறதை போல காணப்படுகிறது. You read a court verdict and rather than coming to the conclusion that court has punished it, you are saying, see, court is describing all these kind of things because they are describing, they are approving. This is nonsense. கையங்களமா பிடிக்கப்பட்ட ஒரு சம்பவத்தில் இருக்கிற வர்ணனை வாசித்து விட்டு அப்படிப்பட்ட சம்பவம் இருக்கிறதுனாலே அந்த பகுதியோ அந்த தேசமோ அவர்களோ அதை அங்கீகரிக்கிறார்கள் என்று சொல்லுவது முட்டாள்தனமான ஒன்று. Now what you will have to show is that the Bible has approved it. நீங்கள் எதை காட்டிக் கொடுக்க வேண்டும்? வேதாகமம் இதை அங்கீகரிக்கிறதா என்பதை தான் நீங்கள் காட்டிக் கொடுக்க வேண்டும். I will give an example for them to understand it better. அவர்கள் அதை சிறந்த முறையிலே புரிந்து கொள்வதற்கு நான் ஒரு உதாரணத்தை கொடுக்க விரும்புகிறேன். For example, உதாரணமாக, does Quran allow rape or not? குர்ஆன் கற்பழிப்பை அனுமதிக்கிறதா இல்லையா? Quran allows rape of slaves. அடிமை பெண்களை கற்பழிக்கும்படி குர்ஆன் அனுமதிக்கிறது. Surah chapter 23 verse 5 and 6. சூரா 23வது அதிகாரத்தின் 5-6 வசனங்கள். It is not describing that somebody raped somebody. Quran is allowing that you can have sex with slaves. அங்கே யாரோ ஒருத்தர் கற்பழித்தார் என்று சொல்லி வர்ணனை அல்ல, ஆனால் குர்ஆன் நீங்கள் அடிமை பெண்களை கற்பழிக்கலாம் என்று கொடுக்கிற அனுமதியை பார்க்கிறோம். If they challenge it, if they have courage to challenge that, I will give another 10-15 references to prove that. அதற்கு அவர்கள் சவால் கொடுக்க அவர்களுக்கு தைரியம் இருந்தால் நான் இன்னும் 10-15 வசனங்களை அவர்களுக்கு இன்னும் ஆதாரமாக கொடுக்க முடியும். See, they can allow rape, they can actually, their law can permit rape of slaves, but in Bible it cannot be even reported. அவர்களுடைய சட்டத்தின்படி அவர்கள் ஒரு அடிமையை கற்பழிப்பதற்கு அவர்கள் சட்டம் அனுமதிக்கலாம், ஆனால் அவர்கள் கருத்துப்படி வேதாகமத்திலே அப்படி நடந்த சம்பவங்களை கூட எழுதி இருக்க கூடாது. Is there any sense in what they are saying? அவர்கள் சொல்லுவதில் ஏதாவது அர்த்தம் இருக்கிறதா? You think and you decide it for yourself. நீங்கள் அதை யோசித்து நீங்களாகவே முடிவு செய்து கொள்ளுங்கள். Now again, our friends have taken 2 Samuel 21:8. நம்முடைய நண்பர்கள் 2 சாமுவேல் 21வது அதிகாரத்தின் 8வது வசனத்தை எடுத்துக்கொண்டார்கள். First they have highlighted one issue which is says sons of Michal. அவர்கள் மீண்டுமாக மீகாலின் பிள்ளைகள் என்று சொன்னார்கள். Then they have quoted some translations. அவர்கள் சில மொழிபெயர்ப்புகளை கொண்டு வந்தார்கள்.
then they also raise, is the Tamil Bible wrong just because one translation translates differently? ஒரு மொழிபெயர்ப்பு இன்னொரு மொழிபெயர்ப்பிலிருந்து வேறுபட்டு இருக்கிறதுனாலே உங்களுடைய தமிழ் மொழியாய்க்கும் தவறு என்று நீங்கள் சொல்ல முடியும் என்று கேட்டார்கள். Let me take all of this one by one. இந்த ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நான் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக எடுத்துக்கொள்ள விரும்புகிறேன். If you adopt children, can you call them as sons? If you adopt children, can you call them as sons or daughters? நீங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளை தத்தெடுப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அவர்களை பிள்ளைகள் என்று அழைக்க முடியுமா? Yes, you can call them as sons. நீங்கள் ஒரு பிள்ளைகளை தத்தெடுத்தால் அவர்களை உங்கள் மகன்கள் குழந்தைகள் என்று அழைக்க முடியும். In fact, it was permitted in Islam until a certain time. இது இஸ்லாமிலே ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தது. In Surah chapter 33 verse 4, சூரா 33வது அதிகாரத்தின் 4வது வசனம், it is at that time actually Allah prohibited this. இந்த நேரத்திலே காலகட்டத்திலே நான் தத்தெடுக்கிற ஒரு காரியத்தை அல்லாஹ் தடை செய்கிறார். And what was the reason for Allah prohibiting to call adopted children as sons? தத்தெடுக்கும் பிள்ளைகளை உங்கள் சொந்த பிள்ளைகள் என்று நீங்கள் கூப்பிடக்கூடாது என்று சொல்லி அல்லாஹ் தடை செய்வதற்கு காரணம் என்னவென்று தெரியுமா? What was the reason for Allah prohibiting adoption itself? தத்தெடுப்பதையே அல்லாஹ் தடை செய்வதற்கு காரணம் என்னவென்று தெரியுமா? You know, உங்களுக்கு தெரியுமா? Their pattern of the mankind, their best example for their mankind, Hazrat Muhammad. மனித இனத்திற்கே மிக முக்கியமான மிக சிறப்பான முன்னோடியாக இருக்கக்கூடியதான ஹஸரத் முகமது அவர்கள், he married his adopted son's wife after he divorced her. அவர் தன்னுடைய தத்தெடுக்கப்பட்டு தன்னுடைய மகனுடைய மனைவியை அந்த சகோதரன் விவாகரத்து செய்தபோது அந்த மனைவி அவர் திருமணம் செய்தார். When he married his adopted son's wife, அவர் தன்னுடைய தத்தெடுக்கப்பட்ட மகனுடைய மனைவியை திருமணம் செய்தபோது, the pattern for the mankind, அந்த மனித இனத்துக்கு முன்னோடியான அவர், to justify that, அதை நியாயப்படுத்துவதற்காக Allah came and said, you cannot call your adopted children as, you cannot have adoption and you cannot call them as children. அதை நியாயப்படுத்துவதற்காக அல்லாஹ் சொன்னார், நீங்கள் தத்தெடுக்க கூடாது, அப்படி தத்தெடுக்கிற பிள்ளைகளை உங்களுடைய பிள்ளைகளாக நீங்கள் சொல்லக்கூடாது என்று. Okay, granted that they are coming from that perspective. ஒருவேளை அவிதமான நோக்கத்தில் அவர் வருகிறார் என்று எடுத்துக்கொள்வோமானாலும், but this was written much before that. ஆனால் இது அவர்கள் சொல்லுகிற காரியத்திற்கும் ஏராளமான வருடங்களுக்கு முன்பு எழுதப்பட்டது. In fact, even Ibn Kathir, in Tafsir of Ibn Kathir, இப்னு கத்தீருடைய தப்சீரிலே Ibn Kathir very clearly says that Sayyid was called as Muhammad's son until that time. அந்த காலகட்டம் வரைக்கும் அல்லது அந்த சமயம் வரைக்கும் சையத் என்பவர் முகமது ஹஜரத் முகமதுடைய மகனாக அழைக்கப்பட்டார். So if until that time, even if we argue that until that time children can be called as sons, this second Samuel was written much before that. So what is the problem with that? ஒருவேளை அந்த நேரம் வரைக்கும் அல்லது அந்த சமயம் வரைக்கும் தத்தெடுக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்பட்டிருப்பார்கள் என்று சொன்னால், அதை காட்டிலும் பல வருடங்களுக்கு முன்பாக எழுதப்பட்ட இந்த அதிகாரத்திலே வசனத்திலே என்ன முரண்பாடு இருக்கிறது? Now again 2 Samuel 21 verse 8. மீண்டுமாக 2 சாமுவேல் 21வது அதிகாரத்தின் 8வது வசனம். It says that they have cited different translations, and even if you have noticed, in one of the Darby's translations, it was very clearly written that Darby had explained that it was the sister's son, as I have explained. அவர்கள் ப்ரொஜெக்டரிலே பல டிரான்ஸ்லேஷன் ஒருவேளை போட்டிருப்பதை பார்த்தீர்கள். அதுல ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் அங்கேயே தெரிந்தது அவருடைய சகோதரியின் பிள்ளைகள் என்பதை அந்த இடத்துல போட்டிருந்ததை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம். If a word can have two different meanings, ஒரு வார்த்தைக்கு ரெண்டு வித்தியாசமான அர்த்தங்கள் இருக்கும் என்றால், how will you determine the meaning of the word? அந்த வார்த்தைக்கு சரியான அர்த்தம் என்ன என்பதை நீங்கள் எப்படி நிதானிப்பீர்கள்? You will decide by the context. நீங்கள் அந்த வார்த்தைக்கு உள்ளானதான அமைப்பை பொறுத்து தான் நிதானிப்பீர்கள். That is why the KJV, which mentioned actually in the initially, determined it by the context and gave the correct translation. அதுவேதான் முதலாக மொழியாக்கப்பட்டதான KJV என்பது அந்த சம்பவம் நடந்த அமைப்பின் அடிப்படையிலே மொழியாக்கத்தை கொண்டு வந்தது. Now coming to the Tamil translation. இப்பொழுது தமிழ் மொழியாக்கத்துக்கு நாம் வருவோம். Sir, translations can have different kinds of mistakes also. ஒருவேளை மொழிபெயர்ப்பிலே சில தவறுகள் இருக்கலாம். Sir, Janab PJ sir himself has revised his own translation of the Quran. Does it mean that whoever was reading his original translation of the Quran was not reading the Quran at all? அருமையான ஜனாப் PJ சார் அவர்கள் கூட தன்னுடைய குர்ஆனை தானே மீண்டும் ஒரு விசையாக ரிவைஸ் பண்ணி இருக்கிறார். அப்படி என்றால் அவருடைய பழைய குர்ஆனை வாசிக்கிறவர்கள் சரியான குர்ஆனை வாசிக்கிறதில்லை என்று அர்த்தமாய் விடுமா? Sir, translations can have different meanings. That does not mean that the Bible is corrupted. ஒருவேளை மொழியாக்கத்திலே வேறு அர்த்தங்கள் இருந்தால் அந்த அர்த்தத்தின்படி வேதாகமம் கரைப்படுத்தப்பட்டது என்பது அர்த்தம் இல்லை. Now coming to Ezekiel chapter 23. எசேக்கியேல் 23வது அதிகாரத்துக்கு வருவோம். Again the same issue that I had raised earlier. நான் மீண்டுமாக ஏற்கனவே நான் எழுப்பினதான அதே காரியம்.
Our brother Sudhakar has already explained it. நம்முடைய சகோதரர் சுதாகர் இது என்னவென்று ஏற்கனவே விளக்கிவிட்டார். And I have one of the cases here. The High Court, Delhi High Court which actually passed the verdict on the homosexuality, which has different, same kind of, similar kind of wordings. டெல்லி ஹைகோர்ட் ஹோமோசெக்சுவல் மீதான ஒரு நியாய தீர்ப்பை வெளியிட்ட போது இப்படிப்பட்டதான வார்த்தைக்கு ஒத்த வார்த்தைகளை அந்த டெல்லி ஹைகோர்ட்டில் உபயோகப்படுத்தப்பட்ட காரியத்தை அதற்கான ஆதாரத்தை வைத்திருக்கிறோம். In fact, you can find those kind of wordings in many verdicts, not just in this verdict, many verdicts. இப்படிப்பட்ட தீர்ப்பில் அல்ல, எல்லா அநேக தீர்ப்புகளிலும் கூட அந்த வார்த்தைகளுக்கு ஒத்த வார்த்தைகளை நீங்கள் காணலாம். So our friends have asked, can you take it to the court? Will it not be a pornography? அவர்கள் கேட்டார்கள், இதை ஒரு நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு போய் இது ஒரு ஆபாசமாக இருக்காதா என்று சொல்லி கேட்டார்கள். Sir, the verse Ezekiel very clearly says this is the judgment of the God. எசேக்கியேல் 23வது அதிகாரம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது, இது தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு என்று சொல்லுகிறது. Ezekiel 22 describes the entire sins of that people. எசேக்கியேல் 22வது அதிகாரம் அந்த ஜனங்கள் செய்ததான மிக மோசமான பாவங்களை பட்டியலிடுகிறது. And in the judgment, can you describe the sins or not? இந்த தீர்ப்பிலே அவர்கள் செய்ததான பாவங்களை குறித்து நீங்கள் விவரிக்க கூடாதா அல்லது விவரிக்கலாமா அல்லது கூடாதா? Sir, in every court of law you can describe the sins in the verdict and then you come to the conclusion. ஒவ்வொரு நீதிமன்றத்திலும் கூட நீங்கள் தீர்ப்பு கொடுப்பதற்கு முன்பதாக அந்த பாவம் செய்யப்பட்ட விதத்தை வர்ணித்து அதன் பின்பதாக அதற்கு தீர்ப்பு கொடுப்பது வழக்கமாக இருக்குது. Now if you are saying that this kind of words cannot be should not be used by in the God's word at all, இவ்விதமான வார்த்தைகள் இறை வேதத்திலே உபயோகப்படுத்தவே படக்கூடாது என்று நீங்கள் சொல்லுவீர்களானால், what kind of standard is that, sir? அப்படி என்றால் அதனுடைய நிலைப்பாடுதான் என்ன? In Surah chapter 75 verse 37, சூரா 75வது அதிகாரத்தின் 37வது வசனம் சொல்லுகிறது, had it not been, it says actually the uses the word sperm. அந்த இடத்துல ஸ்பெர்ம் அல்லது விந்து என்கிறதான பதத்தை குறிப்பிட்டிருக்கிறது. Sir, why is Allah using this word? அல்லாஹ் ஏன் இப்படிப்பட்ட வார்த்தையை ஸ்பெர்ம் அல்லது விந்து என்கிறதான வார்த்தை அர்த்தத்தில் ஏன் குறிப்பிடுகிறார்? Now listen carefully. I am not saying that Quran is not the God's word because of this. That is not my standard at all. You will hear my standards in the next week. இந்த கருத்தின் அடிப்படையிலே குர்ஆன் இறைவனுடைய வேதம் இல்லை என்பதை நான் சொல்ல வரவில்லை. என்னுடைய நிலைப்பாடு என்ன என்பதை நீங்கள் அடுத்த வாரத்திலே கேட்கலாம். Again, the brother has brought the issue of Torah. தோராவை பற்றிதான இஷ்யூவை அருமையான சகோதரர் கொண்டு வந்தார். I have cited references after references to show that the Islamic authorities accepted the Torah and the Injil that was with the Christians and the Jews at that time as the Torah and the Injil. நான் ஒவ்வொரு வசனங்களுக்கு பின்பாக ஒவ்வொரு வசனங்கள் சொல்லுவதற்கு காரணம் என்னவென்றால், அந்த காலத்திலே இருந்ததான கிறிஸ்தவர்களிடத்திலே தோராவும் இஞ்சிலும் இருந்தது என்பதை இஸ்லாமிய ஆதாரங்கள் திட்டவட்டமாக ஏற்றுக்கொண்டது என்பதை வெளிச்சமிட்டு காட்டுவதற்கு தான் அதை சொன்னேன். The only reason that the friends could try to cite was, அவர்கள் குறிப்பிடுவதற்கு முயற்சி செய்த காரியம் என்னவென்றால், they said prophecies of Muhammad are mentioned in that. Quran says that the prophecies of Muhammad are mentioned in that, but the Quran does not. We cannot find that prophecies in the Torah now. அவர்கள் அதுக்கு மறுப்பு தெரிவிப்பதற்கு கொண்டு வந்த காரியம் என்னவென்றால், குர்ஆனிலே ஹஜ்ரத் முகமதுவை பற்றிதான தீர்க்க தரிசனங்கள் தோராவிலே இருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்படியானால் உங்கள் தோராவிலே ஹஜ்ரத் முகமதை பற்றிதான தீர்க்க தரிசனம் இல்லை, எனவே நீங்கள் வைத்திருக்கிற தோரா அந்த தோரா இல்லை என்றுதான் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். That would have been a problem for me only if I had accepted Quran as the God's word. அதை நான் குர்ஆன் இறைவனுடைய வேதம் என்று சொல்லி நான் ஏற்றுக்கொண்டால் தான் அது என்னுடைய பிரச்சனையாக இருக்கும். I have cited earlier that I don't accept Quran as God's word, but I am quoting it because it is the final authority for them. நான் குர்ஆனை இறைவனுடைய வேதம் என்று எனக்கு ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. நான் அதிலே இருந்த ஆதாரங்களை குறிப்பிட்டு காட்டுவதற்கு நோக்கம் என்னவென்றால், அதுதான் அவர்களுடைய முதல் அதிகாரமாக அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். If Quran says the Bible is the God's word, குர்ஆன் இறைவனுடைய பைபிள் இறைவனுடைய வார்த்தை என்று சொல்லும்போது, and wrongly gives a reference, அதுக்கு ஒருவேளை தவறான அர்த்தத்தையும் கொடுத்தால், is the problem with the Quran or is the problem with the Bible? அது குர்ஆனில் இருக்கிற தவறா அல்லது பைபிளில் இருக்கிற தவறா? The problem is with the Quran. பிரச்சனை குர்ஆனிலே இருக்கிறது. Sir, get the logics correct, sir. அந்த நீங்கள் முதலாவது உங்களுக்கு வைத்திருக்கிறதான திட்டத்தை அல்லது நியாயத்தை சரியாய் கொண்டு வாருங்கள். Whenever we are raising the issue of the logic, they seems to be disturbed about that. நாங்கள் நியாயத்தின் அடிப்படையிலான காரியங்களை எழுப்பும்போது அவர்கள் அதில் அவர்கள் பாதிக்கப்படுவதைப் போல காணப்படுகிறார்கள். But in such kind of debates we have to go by the logic only. இப்படிப்பட்டதான விவாதங்களிலே நாம் நியாயத்தின் அடிப்படையில் தான் கடந்து போக முடியும். நண்பர்களே, நம்ம மறுபடியும் பாயிண்ட்டுக்கு வருவோம். அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலயே நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். ஏன்னா நம்ம அந்த பாயிண்ட சொல்லக்கூடாது நம்ம ஆசைப்பட்டோம். அவங்க சொன்னா தான் புரியும் எங்களுக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஆசைப்படுறாங்க. அப்ப நம்ம சொல்லிதான் காமிக்கணும்.
So friends, we have to come to the point. Actually, we don't want to mention those words, but they say only if you mention, we can understand. So we will mention that. மௌலவி பிஜே அவர்கள் ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்தாங்க. ஆனா இது ஹதீஸுடைய விளக்கம். ஹதீஸ்ல என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே படிச்சா தெரிஞ்சு போகிற என்ன மேட்டர் அப்படிங்கறது பாருங்க. ஒரு நாள் பால் பாத்திரங்களில் மோர் கடைந்து வெண்ணெய் எடுக்கப்படும் வசந்த கால அதிகாலை நேரம் என் கணவர் அபுசர்வு வெளியே சென்றார். வழியில் ஒரு பெண்ணை சந்தித்தார். அவர்களுடன் சிறுத்தைகள் போன்ற அவர்களுடைய 2 குழந்தைகள் இருந்தன. அந்த குழந்தைகள் அவரது இடுப்புக்கு கீழே மடியில் இருந்தது. இது மடியில 2 மாதுளம்பழத்தை கட்டி இடுப்புல கட்டி இருந்தா அப்படின்னாங்க. இடுப்புல கட்டலைங்க, இடுப்புல இருந்தது என்னன்னு பார்த்தா 2 குழந்தைகள். அதைத்தான் அங்க போட்டிருக்கு. 2 மாதுளங்கனிகளை தொட்டு விளையாடி கொண்டிருந்தனர். இடுப்புல இருந்த குழந்தைகள் மாதுளங்கனிகளை தொட்டு விளையாடி கொண்டிருந்தனர். என்ன மாதுளங்கனி? So this was the hadith actually we quoted in the morning, and அதை பார்த்த உடனே அவளுடைய கட்டளை மனதை பரிதி கொடுத்தவர் மனைவியை விவாகரத்து செய்துவிட்டு அவளை அந்த பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டதாக அந்த ஹதீஸ் அப்படியே தொடர்கிறது. Actually, when we said it in the morning, actually our PJ said that the pomegranate actually which was tied in that heap. But here, what is that in heap? That is not the pomegranate. The 2 children were in the heap, and they were touching that pomegranate. So what is that pomegranate? You can understand. And by seeing that, by looking that prettiness of that woman, that man actually gave his heart, and then he divorced his wife and married that woman. காலையில சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஹசரத் முகமது அவர்கள் கலீஃபாவா இருந்தாரு. அதனால அவர் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் இடத்துல உட்கார்ந்ததுனால அவர் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கணும். அப்ப விபச்சாரம் செஞ்சாரா இல்லையான்னு அவர் தெளிவா பார்த்துட்டு அப்பதான் மரண தண்டனை கொடுக்கணும். சரி, நீங்க சொல்றது வாஸ்தவம் தான். ஆனா அதுக்கு அவர் கேட்ட என்னது கேள்வி எல்லாம் கேட்டாரு. அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதாங்க. நீ முத்தமிட்டையா? முத்தமிட்டிருப்ப, நீ போப்பா. நீ கட்டி பிடிச்சிருப்ப, போப்பா. நீ ஏதாவது தடவி இருப்ப, போப்பா. என்னங்க இது? அப்ப தடவி இருந்தா போயிடலாமா? அடுத்த பொம்பளைய தடவனா போலான்னா அது என்னத்தை சொல்லிக் கொடுக்க வர்றீங்க? அப்போ in the morning actually we were saying that actually Hazrat Muhammad was a political leader there. So before giving verdict for whatever he has done, so he was thoroughly asking. So what was the question he was asking? Whether you kissed her, whether you hugged her, whether you rubbed her. That what do you mean by that? Rubbing and kissing and hugging, what do you mean by that? If you kiss or if you rub somebody else, you just leave her to go or what? ஒரு துணி கடைக்கு துணி எடுக்க போறோம். 2 துணி 1 மீட்டர் துணி கடைனா 1 அடி ஸ்கேல் எடுத்து இதான் 1 மீட்டர் அப்படின்னா ஒத்துக்குவோமா? அது மாதிரிதான் இருக்கு. அதாவது நீ உங்க புக்ல பார்த்தா அதெல்லாம் ஆபாசம், எங்க புக்ல இதெல்லாம் நாங்க வச்சுக்கோங்க. முத்தம் கொடுத்துக்கோ, தடவிக்கோ, இதெல்லாம் அலவுடு. இது செய்யலாம் அப்படிங்கிற அப்ரூவ்டோட இருக்குது. ஆனா நீங்க இப்ப பைபிள்ல படிச்சு ஏதாவது செய்யலாம்னு சொன்ன காரியங்கள் எதுவுமே கிடையாது. நீங்க இப்ப ஹஜ்ரத் முகமது அவர்கள் என்ன சொல்றாங்க? ஏதாவது ஏப்பா முத்தம் கொடுத்தியா 2 அடி கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லல. இல்ல அந்த பிள்ளைய தடவனையா 2 அடி கொடுப்பான்னு சொல்லல. காலையிலிருந்து நடந்து வருகிற வாதத்தை கவனித்திருப்பீர்கள். பைபிளில் இருக்கக்கூடிய அருவருக்கத்தக்க ஆபாசமான கேட்கவும் பேசவும் நாவும் காதும் கூசக்கூடிய செய்திகளை நம்ம எடுத்து சொன்னா அதுக்கு அவங்க சொல்ற ஒரே பதில் என்ன தெரியுமா? அது செய்தியா இருக்கிறத அங்கீகரிக்கிறோமா? செய்தி இருந்தா அது தப்பா? அது செய்யுங்கன்னு சொல்லி இருக்கிறோமா அப்படிங்கிறாங்க. அதாவது ஒரு புலி புலிமை எடுத்து ஆரம்பத்தில இருந்து A to Z மட்டும் எடுத்து கடைசி படுக்கறை காட்சி வரைக்கும் காட்டிவிட்டு இதுல நாங்க அங்கீகரிக்க செஞ்ச இதெல்லாம் தவறு. கடைசியில் ஒரு ஸ்லைடு 1 மணி நேரம் புலி புலிமை எடுத்து முடிச்சுட்டு கடைசி ஒரு ஸ்லைடு என்ன போடணும்? இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது, தவறு அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லிட்டான்னு செய்யறான். நாங்கள் அங்கீகரித்தோமா? அதுதான் தவறு என்று சொல்லிவிட்டோமே. இது ஏன் சொல்லணும்? கேள்வி என்னன்னு விளங்கலையா உங்களுக்கு? ஒரு வேதத்துல போய்கிட்டு அவன் அவளோடு படித்தாள், அவனுடைய சாமான உழவு பெருசா இருந்தது, விந்து உழவுக்கு இருந்தது என்றெல்லாம் சொல்வது கடவுளுடைய தான். நம்ம கேட்டா அது சரின்னு சொன்னோமா? சரின்னு சொல்லாட்டி இதெல்லாம் சொல்லலாம் நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா? இது மாதிரி சர்ச்சைகளை நம்ம போதிக்க முடியுமா? அப்ப சரின்னு சொல்வது அங்கீகரிக்கிறது மாத்திரம் தப்பு இல்ல, அசிங்கத்தை சொல்வதும் தப்பு. அங்கீகரிக்கிறது 2வது தப்பே தவிர சொல்வது மட்டும் சரியாயிருமா? 1 மணி நேரம் அசிங்கமா கண்ணா பின்னாண்டு வாயில வந்தா பேசிவிட்டு இதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அப்படின்னா சரின்னு ஒத்துக்குருவீங்களா? நீ ஏன் இதை பேசினேன்னு இது கூட சிந்திக்க மாட்டீர்களா? நாங்க என்ன கேட்கிறோம்? நாங்க அங்கீகரித்தோமா அங்கீகரிக்காமல் சொன்னால் தப்பு தான். அப்ப எல்லா சினிமாக்காரன் நினைச்சுவான் கடைசியில இதுல இருந்து பெற வேண்டிய பாடம் என்ன? இது கூடாது, கள்ளக்காதல் கூடாதுன்னு முடிப்பான். படம் பூரா அப்படி காட்டிவிட்டு கடைசி என்ன செய்வான்? ஒரு வரி மட்டும் இப்படி போடுவான். அதுக்கும் இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கிறது?
நீங்கள் அங்கீகரிக்கிறீர்கள் என்றே நாங்க சொல்லல. இதுல உள்ள சட்டம் என்னன்னு நாங்க உங்கள்கிட்ட கேட்கல. இது ஒரு வேதத்துக்கு தேவையா? எவ்வளவு ரெண்டு தேவடியா இருந்தாலும் தேவடியா இருந்துட்டு போறோம். உங்களுக்கு என்ன அதை பத்தி எப்படி அவங்க என்னென்னலாம் செஞ்சாங்கன்னு வர்ணிக்கணும். இது கையை விட்டதெல்லாம் போட்டு சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க. அதுவும் கள்ளக்காதல் புருஷன் கொண்டாடி அப்புறம் இல்லைன்னு ஆகி போச்சு. அப்ப கள்ளக்காதல் எவனோ ஒரு கள்ளக்காதலும் எப்படி நடந்தாங்கன்னு சொன்னா அது வேதத்தில் சொல்லணுமா? நாங்கள் அங்கீகரித்தமா என்பதுதான் டாபிக். யாராவது அறிவுடையவர் சொல்வார்களா? ஒரு சிந்தனையாளர்களுடைய வாதமா இது? இதை சொல்ல கடவுளுடைய வார்த்தை. ஒரு மனிதன் சொன்னா ஒத்துக்கிறீங்களா? ஒரு மனிதன் சொன்னா என்னடா பேசுறேன்னு சொல்லி நம்ம செய்வோம், ரத்தம் கொதிக்கும். பெண்கள் ஆண்கள் இருக்கிற சபையில வந்து ஒருத்தபடி பேசிட முடியுமா? கேள்வி அது விளங்கிக் கொள்ளுங்கள். இந்த ஆபாசம் வேதத்தில் எதுக்கு? இது இருப்பதை இது கடவுள் சொல்லலன்னு காட்டுகிறது. அவனுடைய சாமான்ல 200 சாமான நுனியை வெட்டிக்கிட்டு வான்னு சொல்லி இது கடவுள் வேதத்தில் இருக்குமான்னு கேட்டோம். வெட்டவா சொன்னா வெட்ட சொல்லி தான் இருக்குது. அப்ப என்ன பேசுறீங்க நீங்க? இந்த இது வேதத்தில் இருக்கலாம், அதை யோசிங்க. இது அறிவுரையா? இது போதனையா? விபச்சாரம் செய்யாத விபச்சாரம் செய்யாதுன்னு சொல்லிட்டு போங்க. அதை விட்டுட்டு அவங்க என்னென்னலாம் செஞ்சாங்கன்னு 1 மணி நேரம் வர்ணிச்சு விட்டு ஆகவே தண்டித்தேன் பின்ன என்ன அர்த்தம்? இது ஒரு ஆர்குமெண்ட்ல நிக்காது. உங்க மக்களை நீங்க திருப்திப்படுத்த பாக்குறீங்க. இது சிந்தனையாளர்கள் பார்த்தாங்க நினைச்சுவாங்க என்ன இவ்வளவு மோசமா இருக்கிறாங்க, ஒரு அசிங்கத்தை கூட அசிங்கம் ஒத்துக்கிற மாட்டேங்கிறாங்க என்ற கருத்து தான் வருமே தவிர ஒரு காலத்துல இதை கொண்டு நிலைநாட்ட முடியாது. பைபிள் இறைவன் இல்லை என்பது அவ்வளவு தெளிவாக வந்துவிட்டது. அப்புறம் கேட்டா கற்பழிப்பு செய்தி பேப்பர்ல வருகிறது, உடனே அனுமதிக்கிறேன் அர்த்தம் முடியுமா? அப்படி சொல்லிட்டு போங்க, பேப்பர் மாதிரி உள்ளன்னு சொல்லிட்டு போங்க. ஏன் கேட்கிறோம்? பைபிள் வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பர் மாதிரி உள்ளது. கடவுள் வார்த்தை இல்லைன்னா நாங்க அதை பத்தி பேச போறோம்? நியூஸ் பேப்பர்ல என்ன வேணாலும் வரும், செக்ஸ் புக்ல அதை விட கூடுதல் கூட வரும். கேள்வி என்ன? கர்த்தரின் வார்த்தை நம்மளை எல்லாம் புடம்போட்ட மக்களாக மாற்றுவதற்கு கடவுளுடைய அறிவுரை. அதுலயும் இதை போய் சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. அதுதானே கேள்வி. நீங்க பேப்பர்ல வரத பார்த்து அப்படி எடுப்பீங்களா? பேப்பரை இறைவேதம் சொன்னா எடுப்போம். பேப்பர்காரன் பேப்பரை இறைவேதம் சொல்லல, கடவுள் வார்த்தைன்னு அவன் சொல்லல, ஏன் செய்தின்னு சொல்றான். இதுதான் கேள்வி. இதை நீங்க வித்தியாசம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். அடுத்து என்ன? அடிமை பெண்கள் பார்த்தீர்களா? இதுவா இவங்களாவது நாங்க செய்தியைத்தான் போடுறோம், இவங்க அடிமை பெண்களை கற்பழிக்க அனுமதிச்சிருக்கிறீங்க, எடுத்து போட்டுமா வண்டி வண்டியாங்கிறாங்க. அடிமை பெண் விஷயத்தை நீங்கள் பேசுவதாக இருந்தால் எடுத்து போடுவோம். குர்ஆன்ல இருக்கிறத விட கூடுதலா பைபிள்ல அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதுக்கு என்ன சொல்ல வர்றீங்க? அடிமை பெண் விஷயம் வந்து 2 பேரும் பதில் சொல்ல வேண்டிய விஷயம். அது ஏன் அது ஏற்பட்டது, அந்த காலத்தில் ஏற்பட்டதுங்கிறது பைபிள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? அவன் எஜமான் அவனுக்கு ஒரு பெண்ணை விவாகம் செய்து கொடுத்தும் அவள் அவனுக்கு ஆண் பிள்ளைகளால் பெண்களால் பெற்று இருந்தால் அந்த பெண்ணும் அவள் பிள்ளைகளும் எஜமானை சேர கணவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யறது? அவளோட என்ன வேணாலும் செய்து கொள்ளலாம் என்று வந்து யாத்திராகமத்தில் 21:1-8 நிறைய இருக்குது, வரிசையா இருக்கு. அடிமைகள்கிட்ட சேருவது சம்பந்தமான விஷயங்களும் பட்டியல் அதிகமாக இருக்கிறது. நீங்க எத்தனை குர்ஆன் வசனம் காட்டுவீங்களோ அதை விட அதிகமா பைபிள் என்ன இருக்கு, இந்த சமாச்சாரம் இருக்குது. அடிமைகள் விஷயம் ஏங்கிறது 2 பேரும் சேர்ந்து பதில் சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம். 2 மதத்திலே கடவுளை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா நீங்க கடவுளை சொல்றீங்கன்னு கேட்க கூடாது. 2லயும் உள்ளது. உங்கள்ட்ட இல்லன்னு சொன்னா அதை பத்தி பேசணும், அது தனியா வச்சுக்கிறது. நீங்க அடிமைகளை பத்தி பேசும்போது வாங்க. அடுத்து என்னன்னு கேட்டா தத்தெடுக்கிறது வர்றாங்க. தத்தெடுக்கிறது தப்பா? அவ பெத்த பிள்ளைய வந்து வளர்த்த பிள்ளை, அதான் கேள்வி. ஏன்பா பெத்த பிள்ளைன்னு எழுதி வச்சுக்கிறீன்னு கேட்கிறோம். நீ தத்து பிள்ளைய வளர்ப்பு பிள்ளைன்னு சொல்லிட்டு போ, தத்து பிள்ளைன்னு சொல்லிட்டு போ, அது உன்னுடைய விருப்பம், நாங்க அதை தலையிட மாட்டோம். கேள்வி என்ன? சாவுற வரைக்கும் அவளுக்கு பிள்ளை இல்ல, 5 பிள்ளை பெத்தா, இது ஏன் முரண்? நீங்க என்ன செய்றீங்க? அது வளர்ப்பு பிள்ளைங்கிறீங்க. நாங்க என்ன சொல்றோம்? அவனுக்கு பெத்தாள் இருக்கு உங்க பைபிள்ல, நாங்க கண்டுபிடிச்சது இல்ல, உங்க பைபிள்ல தான் இருக்குது. இதுதான் கேள்வியே தவிர தத்துன்னு சொல்லலாமா வளர்ப்புன்னு கேள்வி அது இல்ல. நீங்க தத்துன்னு சொல்லிட்டு போங்க, வளர்ப்புன்னு சொல்லிட்டு போங்க, அதான் கேள்வி. தத்து பிள்ளை என்று சொல்வது பெரிய தப்பு செய்து விட்டார்கள், அப்படியே நாங்க கேட்டோம். ஏன் முரண்பட்டீங்க? ஒரு அதிகாரத்தில் 2 சாமுவேல்ல 1லயே தான் 2 வருகிறது, அடுத்தடுத்து வருகிறது. அப்ப அதுதான் கேள்வி என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்து என்ன சொல்றாங்க? ஜட்ஜ்மெண்ட் கோர்ட்ல ஏதோ ஒரு கேஸ் வரும்போது ஜட்ஜ்மெண்ட்ல இதை விட அசிங்கமா எல்லாம் சொன்னார்கள், எங்கள்கிட்ட ஆதாரம் இருக்கிறது. அது ஆதாரம் இருக்கான்னு எங்களுக்கு தேவையில்லை, இருந்தாலும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை, வேதம் கிடையாது. ஜட்ஜ்மெண்ட்ல சொன்னான்னு சொன்னா விசாரிச்சா சொல்லித்தான் இருப்பாங்க. அது நான் காலையில சொல்லியும் விட்டேன், அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. அது மாதிரி ஜட்ஜ்மெண்ட் போங்க. இது எதுக்குங்க வந்து இந்த 2 சகோதரியோட சேர்ந்தது, கள்ளத்தனமா சேர்ந்தது, அப்படி இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றீங்க? இதுதான் கேள்வி. அதுக்கு இது உதாரணம் என்ன செய்யாது, பொருந்தாது. அடுத்து என்ன செய்யறாங்க? வளர்ப்பு மகனுக்கு பெரிய, அதாவது வளர்ப்பு மகனுடைய மனைவியை விவாகரத்து செய்த மனைவியை கல்யாணம் செய்தவர்களுக்காக செஞ்சாங்க. அது எங்க மார்க்கத்தில் எல்லாருக்கும் அனுமதி இருக்குதா? வளர்ப்பு மகன் ஒருத்தன் வளர்த்தான்னு சொன்னா அது மகனாக மாட்டான்,
அவன் முன்னாடி விவாகரத்து பண்ணிட்டால் அது மருமக அந்தஸ்துல வரமாட்டால் நீங்க மார்க்கத்தின் சட்டம் எல்லாருக்கும் உள்ள சட்டம் அது. அது சரி, இதெல்லாம் வைத்துக் கொண்டு பைபிள் இறைவேதம் இப்படி ஆகும். பைபிள் இறைவேதம் என்றால் நீங்க என்ன செய்யணும்? குரான்ல இருந்து காட்டலாம். சரி, குரானுக்கு முந்தி 600 வருஷமா இருந்தவங்க எப்படி பைபிள் இறைவேதம் போவீங்க? குரானை கொண்டுதான் நிரூபிக்கணும் நீங்க இருக்கிறீங்களா? அப்ப பைபிள் இறைவேதம்னா பைபிள்ல இருந்து நீங்க நிரூபிக்க வேண்டும். பைபிள் இறைவேதம் என்பது அதனுடைய தன்மைகளையும் அதனுடைய தத்துவங்களையும் சொல்லி, பாத்தீங்களா மனுஷன் வார்த்தையில் இப்படி இருக்குமா, கடவுள் வார்த்தை இப்படி அழகா இருக்கு பாத்தீங்களா, இது மாதிரி அப்படியான ஒரு அடிப்படையில் தான் அது நிரூபிக்கணுமே தவிர, அதை விட்டு குரான்ல அதை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு யாரு இல்லைன்னா, குரான்ல தௌராத்தை பத்தி சொல்லி இருக்குது, இஞ்சில பத்தி சொல்லி இருக்குது. அப்ப குரான்ல உள்ளது ஏத்துக்கலாம் நம்ம கேட்டா அது உங்க பிரச்சனை. அப்ப ஏன் ஆதாரத்தை வைக்கிறீங்க? நம்ம கேள்வி என்ன என்று கேட்டால், குரானை வைத்துத்தான் உங்க பைபிளை நிலைநாட்டணும் உங்க நிலையாக இருக்குமையானால் அதுலயாவது ஒழுங்கா நில்லுங்க. குரான் சொல்ற மாதிரி நீங்க வச்சுக்கிற பைபிள் இல்ல. குரான் என்ன மாதிரி தௌராத்தை பற்றி சொல்கிறதோ அதுக்கு நேர் மாற்றமா அவ்வளவு விஷயம் எழுதி வச்சுக்கிறீங்க. குரான் இஞ்சிலை பற்றி என்ன சொல்கிறதோ அதுக்கு நேர் மாற்றமா எல்லாத்தையும் எழுதி வைத்திருக்கிறீர்கள். இதுதான் அதுல உள்ள கேள்வி என்பதை என்ன செய்யணும், புரிந்து கொள்ளணும்னு பேசுறேன். The other side gave a reference that all these obscene statements are there. They acknowledge that all these are present in the Bible, the so-called Holy Book, and they concluded saying that all these are reported in Bible, all these are not encouraged in the Bible. They should first understand our question. Whether it authorized these verses or not is the second issue. Now first our question is, can these verses occur in Bible? For example, if a person takes a porn movie and he shows everything, narrates everything, he has all close cameras, everything, in the finally, if he has a slide saying that all that what was shown in this movie is wrong, what do you think of the person? It's exactly the same way how you deal with Bible. You've been narrating the stories of prostitutes, narrating the genitals of donkeys. You are having n number of filthy, obscene words in Bible, and after telling everything, you plainly say that all these are there, but it is not authorized. That is the second question. But our first question still remains, why do you have all these in the so-called Holy Book? And can all these verses be preached in the church? We have never come across Christians preaching these things in the church. Apart from that, if you take Bible, it entirely describes about wars, illicit relationship. Even a good person, a wise person will be hesitant to write all these and claim it as his own book. How can you accept that this came from God and God himself wrote it, or whatever? How do you befit it to God? This is very astounding to see. Apart from that, Bible also speaks about the cruelty of cutting 200 foreskins. What is so holy in it? What is the message you are trying to convey here? You said Bible is not authorizing it. Bible in fact did that. Bible said that David was ordered to go cut 200 foreskins. And another argument posed by the other side is that they said, if the matter of rape occurs in newspaper, won't you just read it? It is just used for reporting. Now, you accept that Bible is just like a newspaper which only reports rape and vulgarity. We have no issue. But you claim it to be the word of God. That is where the problem arises. And also, do you think Christ gave all these verses to purify? What kind of instructions do they hold? And they also correlated that Quran. They again jump into another topic stating about the slave girls. In Quran, every Muslim is allowed. So they jumped into the slave girls and they said what all stupid things they can make with slave girls. But they failed to realize that even if they write their own book, Deuteronomy chapter 21 verse 1 to 8, Exodus chapter 21 verse 1 to 8, there are n number of even much more cruel verses than Quran you will find in Bible. So don't talk about something which both our religions mutually agree. And they were also pointing out that adoption is wrong. We never talked about adoption when we were projecting the Michal's case, whether she bear those 5 children or not. We showed them multiple translation wherein the word bear is clearly mentioned. But they never touched base on that. They simply said, they had a correlation to say, is it wrong to say an adopted son as own son? We never asked you that question. Why do you come up with that? And they again correlated it with Zaid,
Prophet Muhammad's adopted son, but Islam do not take the adopted son as his own son. Even every Muslim has the right to marry the adopted son's wife after he divorces. So we are not treating them as daughter-in-laws. Islam does not preach that they are daughter-in-laws. And further, they said that there are n number of verses in Quran which affirms Bible. Now, answer us, what is the state of Bible before 600 years before Quran was revealed? But so far, whatever we read do not seem like an instruction to mankind. It all talks about obscenity. It all talks about vulgarity. Just to add one point to that, they said that the Prophet Muhammad, that he married after his adopted son divorced his wife. See, Prophet Muhammad, he married, he didn't rape like Amnon. Here, brother is raping Amnon, brother is raping his sister, Tamar. Prophet Muhammad married it. What are you trying to say? See the difference between the legal and the illegal intimacy. And talking about sperm, that it's also mentioned in the Quran. See, we already said that when the other brother quoted that donkeys is also mentioned in the Quran, horses also. See, whether it is mentioned or not, isn't there any difference? Just saying that horses, donkeys, and then comparing, and between that comparing the men's penis to that of the donkeys and horses. Sperm is told in the Quran, but it is not compared like the horse sperm. How would you know this until or unless you have the subject matter which deals with the intercourse of the horse, which is raised at one point of time in the lesson? How would you come to know? You gonna have any lesson for that purpose? See the difference. Mentioning about the sperm or donkeys is not wrong in any book. Even if it's mentioned in the book, Holy Bible, as you say, we don't have any problem with it. But see the comparison. That is what we are trying to say. அன்புள்ள சகோதரர்களே, அடுத்து அந்த மாதுளம்பழம் விஷயத்தை மறுபடியும் இருக்கிறார். அவர் ஒப்பந்த பிரகாரம் ஒரு அர்த்தத்துல இஷ்டத்துக்கு ஏதாவது செஞ்சாங்கன்னா நிரூபிக்கிற பொறுப்பு அவங்களை சேர்ந்தது. இவர் சொல்லக்கூடிய அந்த வாசகமே அந்த ஹதீஸ்ல கிடையாது. தெளிவா அந்த அரபியை வாசிச்சு அது ஒழுங்கான முறையில் ரிப்போர்ட் ஆதாரத்தை நிரூபிக்கணும். இந்த மாதிரி அவதூறா சொன்னீங்கன்னா அது பெரிய சீரியஸா நாங்க எடுத்துக்கிறோம். உள்ளதை சொல்லுங்க. என்ன இருக்கு வாசகம்? பலக்கிய இம்ராத்தன், ஒரு பெண்ணை சந்தித்தார், நேரடி அர்த்தம். மகா வலதானி, அவரோடு அவருடைய இரு பிள்ளைகள் இருந்தார்கள். கல் பகுதைனி, சிறுத்தை குட்டிகளை போன்ற இரண்டு பிள்ளைகளோடு அந்த பெண் இருந்தாள். எல் அபானி, அந்த ரெண்டு சிறுவர்களும் விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள். மின் தகுதி ஹஸ்ரிகா, இடுப்புக்கு கீழே, வி ரும்மானத்தைனி, இரண்டு மாதுளம்பழங்களை வைத்து, இடுப்புக்கு கீழே இரண்டு மாதுளம்பழங்களை வைத்து விளையாடி. இதான் நேரடி அர்த்தம் இருக்கிறது. அப்ப புகாரியில் இருக்கிறது ஆபாசமா இருக்கிறது, இந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி கொங்கையெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு என்று சொல்வதாக இருந்தால் அரபி மூலத்தோட வைத்து நீங்க என்ன செய்யணும்? கிராமர் படி அதுக்கு நிரூபிச்சு காட்டணும். ஹீப்ரு கேட்டா ஹீப்ரு நாங்க நிரூபிச்சு காட்டுறோம். அந்த மாதிரி செய்யணும். இந்த மாதிரி அவதூறாக சொல்லக்கூடாது. அடுத்து குரான்ல விந்துன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. விந்துன்னு சொல்றது எங்க தப்புங்கிறோம்? விந்து வந்தா குளிக்கணும், விந்து வந்தா கழுவிக்கணும், இதெல்லாம் தப்பா? விந்து இங்க எதுக்கிறது? வேலை செஞ்சாங்க, ரெண்டு பேர் பிரச்சாரம் பண்ணாங்க. அவனுடைய சாம எப்படி இருந்துச்சு? விந்து குதிரை, இந்த விந்தெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அந்த காலத்துல. அப்போ அதுக்கெல்லாம் கவர் போட்டுருந்தாங்க, என்னன்னு தெரியல. விந்து குதிரை விந்து கழுத விந்துவா இருந்துச்சு. இதுதான் கேள்வியா? விந்துன்னு வார்த்தையா கேள்வி? விந்துங்கிற வார்த்தை குரான்ல இருக்குதான். விந்திலிருந்து படைத்தோம்னு குரான்ல இருக்குது. ஆமா, விந்துல தான் கடவுள் படைச்சாரு. இது ஒரு ஆபாசமா? இது ஃபேக்ட், உண்மையே சொல்லப்பட்டிருக்குது. நீங்க என்ன சொல்றீங்க? ரெண்டு பேர் படுத்தாங்களா, அவன் அதுல விந்து வந்துச்சா, அந்த சாம அப்படி இருந்துச்சு, அதுல வந்த விந்து எப்படி இருந்துச்சு, ரெண்டும் கணக்கு பண்றீங்க. அது எங்க போய் எவன் போய் எடுத்தான், எப்படி பார்த்தான், அதை எப்ப குதிரை இதை பார்த்து எடுத்து ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி சொன்னாலும் தெரியல. இது கடவுள் இதை சொல்வாரான்னு கேட்டா குரான்லயும் விந்து இருக்குங்கிறீங்க. என்ன வாதம் இது? Next they again drag quote the hadith. They should also read the Arabic text. If you read the Arabic text. தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாஅத்தின் அரும் பணிகள். இஸ்லாம் கூறும் அனைத்து பணிகளையும் குரான் மற்றும் நபி வழியின் அடிப்படையில் செயல்படுத்தும் முதன்மையான அமைப்பு தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாஅத். பிற மத மக்களுக்கு இஸ்லாத்தை எடுத்துரைக்க அழைப்பு பணி. இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்காக அனைத்து உதவிகளுடன் முற்றிலும் இலவசமாக ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் என தனித்தனி பயிற்சி மையங்கள். முஸ்லிம் சமுதாயத்தில் காணப்படும் பலவித தீமைகள் மற்றும் மூட நம்பிக்கைகளை களைவதற்கு பொதுக்கூட்டங்கள், மாநாடுகள் போன்ற பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள்.
வரதட்சணை ஒழிப்பு பற்றிய விழிப்புணர்வு கூட்டங்கள் மற்றும் வாங்கிய வரதட்சணையை திருப்பிக் கொடுக்கும் நிகழ்ச்சிகள், உயிர்காக்கும் இரத்த தானங்கள், இலவச மருத்துவ முகாம்கள் மற்றும் ஆம்புலன்ஸ் சேவைகள், ஏழை எளிய மாணவ மாணவிகளுக்கு இலவச நோட்டு புத்தகங்கள், இலவச சீருடைகள், நோன்பு பெருநாளை மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாட ஃபித்ரா விநியோகம் மற்றும் ஹஜ் பெருநாளின் போது கூட்டு குர்பானி திட்டம், சுனாமி, தீ விபத்து, சாலை விபத்து, வெள்ளம் போன்ற திடீர் விபத்துகளில் பாதிக்கப்படும் மக்களுக்கு ஓடோடி சென்று உதவுதல், தனியார் தொலைக்காட்சி மூலம் தினந்தோறும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள், இணையதளம் மூலம் இஸ்லாத்தை அறிந்து கொள்ள www.onlinepj.com, www.tntj.net போன்ற இரு இணையதளங்கள், ஏகத்துவம், தீன்குல பெண்மணி ஆகிய மார்க்க மாத இதழ்கள், முஸ்லிம் சமுதாயத்தை தட்டி எழுப்பும் உணர்வு வார இதழ், தொலைபேசி மற்றும் கடிதங்கள் மூலம் விளக்கம் பெற தனி ஏற்பாடு, குடும்ப பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண ஷரியத் தீர்ப்பாயங்கள், இலவச திருமண தகவல் திட்டம், முதியோர் ஆதரவு இல்லம், சிறார்களுக்கான அனாதை இல்லம், சத்தியத்தை நிலைநாட்டிட பல்வேறு விவாதங்கள், அடக்குமுறைக்கு எதிரான போராட்டங்கள், முஸ்லிம் சமுதாய இடஒதுக்கீட்டை பெற்றுத்தந்த உரிமை போராட்டங்கள், வறுமை மற்றும் கடன்களில் சிக்கி தவிக்கும் மக்களை மீட்டெடுக்க ஜகாத் நிதியை திரட்டி உரியவர்களுக்கு உதவுதல், வட்டியில்லா கடனுதவி திட்டங்கள், இது போன்ற இன்னும் ஏராளமான பணிகளை செய்து வரும் தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாத் எந்த வெளிநாட்டு அரசிடமிருந்தோ அல்லது எந்த வெளிநாட்டு நிறுவனங்களிடமிருந்தோ உதவிகளை பெறுவதில்லை என்பதை கொள்கையாக கொண்டுள்ளது. எனவே மறுமையில் மகத்தான கூலியை பெற்றுத்தரும் இந்த அரிய பணிக்கு உங்களது ஜகாத் மற்றும் நன்கொடைகளை வாரி வழங்குவீர். உங்களது நன்கொடைகளை டிடியாகவோ செக்காகவோ மணி ஆர்டராகவோ அனுப்பலாம். டிடி அனுப்புபவர்கள் தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாத் வங்கி கணக்கு எண் 7882748227 இந்தியன் வங்கி மண்ணடி கிளை என்ற பெயரில் எடுத்து அனுப்ப வேண்டிய முகவரி தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாத் மாநில தலைமையகம் 30 அரண்மனைக்காரன் தெரு மண்ணடி சென்னை 1. போன் 044215215226. நம்மளுடைய உங்களோடு கூட இருப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். 2-3 அமர்வுகளுக்கு முன்பாக அருமையான டிஎன்டிஜே நண்பர்கள் ஒரு அருமையான வார்த்தையை பதிவு செய்திருந்தாங்க. வேணா அவங்க ரீவைண்ட் பண்ணி போட்டு பார்க்கட்டும். தோராவிலும் இஞ்சிலும் நபிகள் ஹசரத் முகமது அவர்களை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி குர்ஆன் சொல்லுகிறது. ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கிற பைபிளில் நபிகள் நாயகத்தை பற்றி இல்லை, அதனால் தான் சொல்லுகிறோம் நாங்கள் பைபிள் இறைவேதம் இல்லை என்று அப்படின்னு சொல்லி பதிவு வச்சாங்க. நாங்க நம்புறதில்லை. உண்மையாலுமே பைபிள்ல நபிகள் நாயகத்தை பற்றி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நாங்க நம்பல. ஆனா இத சொன்ன டிஎன்டிஜே அவர்களுடைய மௌலவி பிஜே அவர்கள் ஒரு புக்கை ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி எழுதியிருக்காங்க, பைபிளில் நபிகள் நாயகம். இதுதான் டபுள் ஸ்டாண்டர்டுங்கிறதுங்க. இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பேசணும் அப்படிங்கிறது என்னைக்குமே இருக்கக்கூடாது. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி என்ன பதிவு பண்ணாங்க, பைபிள்ல நபிகள் நாயகத்தை பத்தி இல்ல, அதனாலதான் நாங்க சொல்றோம் அது இஞ்சிலும் தோறாவும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி. ஆனா சகோதரர் பிஜே அவங்க பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த புக் எழுதியிருக்கிறாங்க, பைபிளில் நபிகள் நாயகம். எப்படி வந்துச்சு? So we are glad that we come to this session of this debate. And then the previous session, actually, our TNTJ team has recorded a statement that the Quran says, actually, it is in the Bible, it is the prophecy about Hazrat Muhammad. And now, what the Torah or the Injil or what the Bible you have, and you don't have those prophecy or those things mentioned about Hazrat Muhammad, and that's why we don't accept it as a God's word. But this is the thing they said earlier. But you see, some days before or some years before, our PJ Star itself has written Prophet Muhammad in the Bible. So this was his book. Now you see the double standard of our PJ Star and his team. இதே நிலையை தான் இவங்க பைபிளுக்கும் குரானுக்கும் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கிறதா நம்ம காலையில இருந்து சொல்லிட்டு வரோம். எந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்க எடுத்து வைக்கிறீங்களோ அந்த விஷயத்துல நீங்க சரியா இருக்கணும். இருந்தா நீங்க எடுத்து வச்சா தப்பு கிடையாது. அட்லீஸ்ட் எல்லாம் அதை உயர்த்தி சொல்றதே இல்லாம இருக்கும். இப்ப நம்ம ஒரு ஹதீஸ் எடுத்து வச்சோம், பிஜே சார் அதை அரபில படிச்சு சொல்லுங்க அப்படின்னாரு. ஆனா நம்ம என்ன சொல்றோம், தமிழ்லயும் அந்த ஹதீஸ நம்ம மொழிபெயர்க்கல, இங்கிலீஷ்லயும் நம்ம மொழிபெயர்க்கல. அது ரெண்டுமே அருமையான இஸ்லாமிய நண்பர்கள், இஸ்லாமிய சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான் மொழிபெயர்த்திருக்காங்க.
ரெண்டுக்குமே வந்து அந்த மீனிங் தான் கொடுத்திருக்காங்க. அதனால வந்து இப்ப அதை நம்ம அரபியில தான் மொழிபெயர்க்கணும்னா அரபியில தான் இது பண்ணணும்னா இப்ப இந்த டிபேட் வந்து தமிழ்ல பேசுவோம், நாங்க சொல்றதுதான் நீங்க வந்து கேட்கணும், நாங்க இங்கிலீஷ்ல வந்து கொஞ்சம் கம்மியா தான் சொல்லுவோம், நீங்க எதை சொல்றீங்களோ அதுக்கு பதில் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி பதிவு வச்சவங்க ஆதாரத்தை கொடுனா தமிழ்ல இருக்கு. அந்த ஹதீஸை நானா இன்டர்பிரேஷன் கொடுக்கல, அவங்கள மாதிரி எண்ணெயை வச்சுக்கோ, கையை நீட்டி இவ்வளவு பெருசா இருந்தா அவ்வளவு பெருசா, இது நான் இன்டர்பிரேஷன் கொடுத்து கிடையாது. என்ன இருக்கோ அதை படிச்சு காமிச்சேன். This has been the double standard of TNTJ that we've been showing from the morning. And what they do, actually, they do this double standard with the Christian Bible and the Quran that you use. And especially when we say about, actually we showed the hadith in the earlier session, so they were asking from some Arabic translation. It is not my interpretation. Whatever in Tamil, that I didn't do that. Whatever in English, that I didn't do that. So all the English-speaking scholar of Islamic scholar translated either into English or into Tamil. So this is that double standard that the group is having. காலையில இருந்து நம்ம பல கொஸ்டின்ஸ் வச்சு நாங்க கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லதில்ல, நாங்க கேள்வி கேட்கத்தான் வந்தோம் அப்படின்னாங்க. இது வந்து டிபேட் வந்து ஒன்லி கேள்வி கேட்கறதுக்கு வந்து நாங்க பதில் சொல்றதுக்கு வந்தோன்ற அர்த்தம் கிடையாது. என்ன கேள்வி வைக்கிறாங்களோ அதுக்கு பதில் சொல்லணும், திரும்ப கேள்வி வச்சா அதுக்கு நம்ம பதில் சொல்லுவோம். அதுதான் வந்து டிபேட். விவாதங்கிறது அதுதான். நீங்க எல்லாம் கேள்வி கேளுங்க, நாங்க வந்து பதில் சொல்றோம். இது என்ன விவாதம்? இது கேள்வி பதில் செக்ஷனா முடிஞ்சு போயிடும். அதனால கேள்வி கேட்கறதுக்காக ஒரு விவாதம் தேவை கிடையாது. Since this morning they've been saying that we are here only to ask you questions. We are here not to answer you. And what is that debate? It's not a question answer session, so you keep on asking questions and we'll be giving answer. So it's a debate. So when there's a question raised, you have to answer. And when you ask a counter question, we will be giving answer. That is called debate. காலையில நம்ம என்ன சொல்றோம், உங்ககிட்ட இல்லாததை நீங்க சொன்னீங்கன்னா ஓகே. இப்ப நம்ம என்ன காலையில எடுத்து வச்சோம், ஒரு ஆபாசமான விஷயங்களை சொன்னாங்க. நான் என்ன சொல்றேன், நீங்க ஒரு சேத்துக்குள்ள உட்கார்ந்துகிட்டு ரோட்ல போற ஒருத்தனை வந்து நீ அழுக்கா இருக்கா நம்ம சொல்ல முடியாது. முதல்ல வந்து நம்ம கிட்ட அந்த விஷயம் இருக்கா இல்லையான்ற நம்ம முதல்ல செக் பண்ணணும். இப்ப நான் வந்து இன்னொரு ஹதீஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். சஹீஹ் புகாரில 6933 ஒரு ஹதீஸ் இருக்குங்க. ஒரு மனிதரை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவர் வந்து இஸ்லாத்தை இது ஒரு பெரிய ஹதீஸ், போர் டைம்ல கிடைச்ச அந்த பொருள் பிரிச்சு கொடுக்கறதுல இருக்கிற ஒரு பிரச்சனையை பத்தி அந்த ஹதீஸ் சொல்லுது. அந்த ஹதீஸ்ல வந்து ஒரு வார்த்தை வருதுங்க. அதாவது அந்த என்ன வருதுன்னா, இஸ்லாம்ல வந்து ஒரு சிலர் வந்து வருவாங்க, அவங்க வந்து சீக்கிரம் இதை விட்டு வெளியே போயிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கப்புறமா அந்த ஹதீஸ் வந்து இப்படி வருது. ஏன்னா நான் ஹதீஸை மட்டும் படிக்கிறேங்க, ஏன்னா நான் இன்டர்பிரேஷன் கொடுக்க விரும்பல. இந்த மாதிரி டாபிக் நம்ம எடுத்து பேசணுங்கிறது நமக்கு ஆசை கிடையாது. ஏன்னா இது அருமையான டிஎன்டிஜி நண்பர்கள் எடுத்து வைக்கிறதுனால நம்ம அதுக்கு ஆன்சர் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. இல்லாட்டி அவங்களுடைய ஸ்டாண்ட் வந்து டபுளா இருக்குங்கிறத காமிக்கிறதா நம்ம இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் எடுத்து வைக்கிறோம். இது நம்மளுடைய மோட்டிவ் கிடையாது. அதனால நம்ம இதை எடுத்து வைக்கும் பொழுது நீங்க புரிஞ்சுக்கணும், என்னடா இது வல்கரா பேசுறாங்களே தயவு செஞ்சு நினைக்காதீங்க. இது ஹதீஸ்ல என்ன இருக்கோ அதை நம்ம படிக்கிறோம். நம்ம அதுக்கு செகண்ட் இன்டர்பிரேஷன் நம்ம கொடுக்கணும்னு விரும்புறது இல்ல. என்ன இருக்கு பாருங்க, அதிலும் எதுவும் காணப்படாது, அம்பானது சாணத்தையும் ரத்தத்தையும் அவை தன் மீது படாதவாறு முந்திக் கொண்டிருக்கும். அவைகளின் அடையாளம் ஒரு கருப்பு நிற மனிதராவார். அவரின் 2 கைகளில் அல்லது 2 மார்புகளில் ஒன்று பெண்ணின் கொங்கை போன்று அல்லது துடிக்கும் இறைச்சி போன்று அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை வருதுங்க. இது இந்த ஹதீஸ் வந்து ஒண்ணு கிடையாதுங்க. இது மாதிரி இந்த சம்பவத்தையே பல ஹதீஸ்கள் சொல்லப்பட்டிருங்க. பல ஹதீஸ்ல முஸ்லீம் ஹதீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 1926 இதே சம்பவம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுலயும் அதே மாதிரிதான் சொல்லப்பட்டிருக்குங்க. ஒரு பெண்ணின் கொங்கை போன்று இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த புஜங்கள் ஒரு கொப்பளம் இருக்குங்க. அது என்ன எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, ஒரு பெண்ணின் கொங்கை போல இருக்கும். நம்ம ஏதோ மாதளம்பழம்னு சொல்லிட்டோமாமா, அது வந்து மறைவாதான் இருக்காமா, அது உண்மை இல்லையாமா அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் இந்த ஹதீஸ் டைரக்டாவே சொல்லுது, நம்ம எதுவும் மறைச்சு சொல்லல. நீங்க எதைய வந்து காலையில இருந்து வந்து பைபிள்ல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்களோ, அதே இது ஹசரத் முகமது அவர்கள் சொன்னதாவே இந்த ஹதீஸ்கள்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணப்பட்டிருக்கு. அது எதை பத்தி, ஒரு மனிதர் வருவார், கருப்பெண்ணத்தை சேர்ந்த ஒரு மனிதர் வருவார் சொல்லி அவருடைய கரத்துல இருக்கிற ஒரு கொப்பளம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்ப இது ஏன் நீங்க வந்து டபுள் ஸ்டாண்டர்டா பாக்குறீங்க? முதல்ல வந்து உங்களுடைய ஸ்டாண்ட வந்து கிளியர் பண்ணுங்க. பைபிள் வந்து தெளிவா நமக்கு சொல்லுது, நீங்க எந்த இதுல படிச்சீங்கனாலும் எந்த இடத்துலயும் வந்து அந்த தவறுகளை செய்யறதுக்கு தூண்டுற காரியங்கள் இல்ல. நீங்க சொன்னீங்க பெருசா படத்தை போட்டுட்டு கடைசியில ஒரு சீன் வந்து நீங்க இதை செய்யாதீர்கள் அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து தப்பு இல்லையா அப்படின்னு கேட்டீங்க. இன்னொன்னு, அதே நேரத்தில் நீங்க செய்யுங்கன்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும்? அதான் இன்னொரு ஹதீஸ்ல நான் காமிச்சேன். நீ முத்தமிட்டு இருக்கலாம், நீ கட்டி பிடித்திருக்கலாம், நீ ஏதாவது செஞ்சிருக்கலாம், ஆனா நீ உடலுறவு கொண்டாயா அப்படின்னு சொல்லி ஹஜ்ரத் முகமது அவர்கள் கேட்டாங்களே. அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த கொஸ்டின் நீங்க பதில் சொல்லணும். ஏன்னா அதெல்லாம் செஞ்சா நீ போயிட்டு வா, அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு போ அப்படின்னா அதெல்லாம் செய்யலான்னு அர்த்தமா? அப்ப இது தூண்டுற மாதிரி இல்லையா? முத்தம் கொடுக்கறது அனுமதி, நீ போய் முத்தம் கொடுன்னு சொல்ற மாதிரி இல்லையா? நீ கட்டிப்பிடின்னு சொல்ற மாதிரி இல்லையா? மற்றதெல்லாம் செய்ய, உடலுறவு மட்டும் கொள்ளாது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இல்லையா?
அப்படிங்கறத நாங்க கேட்டோம். இது பைபிள்ல இருந்த விஷயங்கள்லாம் செய்தியா இருக்குது, இல்ல ஒரு திட்ட மாதிரி இருக்கு, இதெல்லாம் உண்மை. ஆனா எதுவுமே நீ இதை செய்யன்னு சொன்ன மாதிரி இல்ல. ஆனா இந்த பர்டிகுலர் ஹதீஸ் நீ செய்யறதுக்கு அனுமதிங்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு நீங்க பதில் சொல்லுங்க. So this is what actually we've been seeing from the morning, and to show the double standard. And whatever we say, then you're in a miracle, and then you're saying somebody is out, that you also have some spoil on you, and you also have dirt on you. See, this hadith says there was a black man, he's having some boil on his hand, and it says that the boil actually described as like a nipple of a breast of a woman. So in that of it has been described. So when it comes to Bible, and you say you make all those things at the end, you simply say we don't tell you to do, or we are just commanding not to do all these things. So what does it mean? In the same thing we are asking, Bible is not encouraging, or Bible is not telling you to do that. But how does it this two or the more hadiths show? This hadith say it's like giving you permission to do that. நம்முடைய சகோதரர்கள் தொடர்ந்து பேசுவாங்க. Well, we are back to the foundational issues once again. மீண்டுமாக நாம் அஸ்திபார காரியங்களுக்குள்ளாக திரும்பி இருக்கிறோம். Our friends made some very interesting claims about the Torah. தோராவை பற்றி நம்முடைய நண்பர்கள் சில ஆர்வமான காரியங்களை கொண்டு வந்தார்கள். They say that the Torah we have in the Holy Bible is not the original Torah. அவர்கள் சொல்றாங்க, உங்களுடைய வேதாகமத்தில் இருக்கிற தோரா ஒரிஜினல் தோரா இல்லை என்கிறதை அவர்கள் சொன்னார்கள். And the evidence they have given to support that claim is that prophecy about Hazrat Muhammad is not there in this Torah. அதற்கான ஆதாரமாக அவர்கள் சொன்ன காரியம், ஹஸ்ரத் முகமதுவை பற்றிதான தீர்க்க தரிசனம் தோராவில இருக்கிறது என்று குர்ஆன் சொல்லுகிறது. ஆனால் அந்த தீர்க்க தரிசனம் உங்களுடைய தோராவில இல்லை. எனவே தான் உங்களுடைய தோரா இறைவனுடைய வார்த்தை அல்ல என்று சொன்னார்கள். I would like to request our friends to produce the original Torah in which they found this prophecy about Prophet Muhammad. ஹஜ்ரத் முகமதை பற்றி தான் இருக்கிறதான இந்த தீர்க்க தரிசனம் எந்த ஒரிஜினல் தோராவிலே அவர்கள் கண்டுபிடித்தார்களோ அந்த தோராவை அவர்கள் கொண்டு வந்து நிரூபிக்கட்டும் என்று நான் அவர்களுக்கு சொல்லுகிறேன். When have you read it? Where have you read it? And can you give us the source? We will go and get it. நீங்கள் எப்ப படித்தீங்க, எங்க படித்தீங்க, அதற்கான ஆதாரங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் சொல்ல முடியுமா? அப்படி என்றால் நாங்களும் அதை பார்க்கலாமே. This is a baseless claim. இது ஒரு ஆதாரமற்ற ஒரு வாதமாக இருக்கிறது. I can claim anything. நான் எதை வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம் ஒரு வாதமாக. But would you believe? ஆனா நீங்க நான் சொல்றதை நம்புவீங்களா? You will believe only if I give evidence. நான் சரியான ஆதாரத்தை கொடுத்தால் மாத்திரம்தான் நீங்கள் அதை நம்புவீர்கள். We are willing to give you proof that the Torah which existed during the time of Prophet Muhammad is the same as the one we have now. ஹஜ்ரத் முகமதுடைய காலத்தில் இருந்ததான தோரா தான் இப்பொழுதும் இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லுவதற்கு எங்களிடத்தில் ஆதாரம் உண்டு. We have many manuscripts from before Christ. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பதாக இருந்தே ஏராளமான எழுத்து பிரதிகள் எங்களிடத்தில் இருக்கிறது. Of the Torah. தோராவை பற்றியதான எழுத்து பிரதிகள். And then we have the Greek translation of the entire Old Testament called Septuagint. செப்டுவாஜின்ட் அழைக்கப்படுகிற பழைய ஏற்பாட்டின் முழுமையான பழைய ஏற்பாட்டின் மொழியாக்கமான செப்டுவாஜின்ட் எங்களிடத்தில் இருக்கிறது. அதுக்கான பிரதிகள் இருக்கிறது. And even the most liberal scholars are saying it was done 2 centuries before Christ. மிதவாதிகளான அறிஞர்களும் சொல்லுகிற காரியம் என்னவென்றால் இது இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு 2 நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பாக கொடுக்கப்பட்டது என்று. And then we have the Masoretic text of the Hebrew Bible. அதை 8th 9th century. 9வது நூற்றாண்டிலே அதற்கு உறுதுணையாக மாசோரெட்டிக் டெக்ஸ்ட் என்கிறதான அந்த மூலப்பிரதிகளும் அந்த எழுத்து பிரதிகளும் இருக்கிறது. And from the Greek translation of the Old Testament we have many copies of it in the form of codices in Greek. கிரேக்க மொழிபெயர்ப்பான அந்த செப்டுவாஜின்ட் மொழிபெயர்ப்பில் அந்த பிரதிகளிலிருந்து ஏராளமான பிரதிகள் கோடிசஸ் பிரதிகளாக எங்களிடத்தில் இருக்கிறது. There are at least 5 codices that I can refer to. குறைந்தது 5 கோடிசஸ் ஆதாரங்களை நாங்கள் உங்களுக்கு அதிலிருந்து காட்ட முடியும். Like for example Sinaiticus, Sinaiticus codex என்கிறதானது, Vaticanus, Vaticanus codex, Alexandrianus, Alexandrianus codex,
Cottonianus, Cottonianus Scotus, Ambrosianus. Ambrosius Scotus. And they all date from 4th century, 5th century, 6th century AD. And during Prophet Muhammad's time, all these were in circulation. இது கிபி 4வது நூற்றாண்டு 5வது நூற்றாண்டு 6வது நூற்றாண்டு என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது. இவை எல்லாம் அருமையான ஹஜ்ரத் முகமதுடைய காலத்திலே இருந்தது. You see the chain of transmission. நீங்க இந்த பரிமாற்றத்தின் தொடர்ச்சியை பாருங்க, சங்கிலி தொடரை பாருங்க. Then as I said, Masoretic text. நான் Masoretic text பற்றி சொன்னேன். 9th century. 5வது நூற்றாண்டிலே. And then 1948, the revolutionary changes have come with the discovery of Dead Sea Scrolls. சவக்கடல் சூழல் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட போது அந்த ஒரு மறுமலர்ச்சியான மாற்றங்கள் உண்டானது. From the caves around, Jerusalem and, in that area, they found these scrolls. எருசலேமும் அதை சுற்றியுள்ளதான பகுதிகளிலே இந்த பிரதிகளை குறித்த சுருள்களை அவர்கள் கண்டெடுத்தார்கள். And it favored the Christian and Jewish position because these scrolls confirmed the Masoretic and the other previous Hebrew Bible to be truly transmitted as it was before. இந்த சுருள்கள் ஏற்கனவே இருந்ததான யூத மற்றும் கிறிஸ்தவ மூல பிரதிகளுக்கு உறுதுணையான ஆதாரமாக, ஏனென்றால் அவர்கள் ஏற்கனவே பல நூற்றாண்டுகளாக அது பரிமாற்றப்பட்டிருக்கிறதுக்கு சரியான ஆதாரத்தை கொடுப்பவைகளாக காணப்பட்டது. So we've given you proof that the Torah we have is the actual Torah that existed during Prophet Muhammad's time and before. இந்த ஆதாரத்தோடு கூட ஹஜ்ரத் முகமதுடைய காலத்திலும் அவருக்கு முன்பாக இருந்த காலத்திலும் இருந்த தோரா தான் எங்களிடத்தில் இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் ஆதாரமாக உங்களுக்கு சொல்ல முடியும். And then we have been asked for support in favor of our claim that the Bible is God's word. எங்களுடைய வேதாகம் இறைவனுடைய வேதம் என்பதற்கு ஆதரவான காரியங்களை சொல்லுவதற்காகவும் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டோம். We have already given one. நாங்கள் ஏற்கனவே ஒன்றை கொடுத்து விட்டோம். That because it is God's word, it leads all humans to salvation irrespective of any differences. இது இறைவனுடைய வார்த்தையாக இருப்பதனால எந்த விதமான வேறுபாடுமின்றி எல்லா மனிதர்களையும் இறைவனுடைய ரட்சிப்பின் திட்டத்துக்கு நேராக வழிநடத்துகிறது என்பதை நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டோம். Here is the second evidence. இங்கே இரண்டாவது ஆதாரம் என்னவென்றால், it is true without any errors or falsehood. எந்த விதமான தவறும் பிழைகளும் இல்லாதபடிக்கு அது மிகவும் சரியாக இருக்கிறது. If any book is merely a human book, it will be a combination of truth and error because we are finite human beings. ஒருவேளை ஒரு மனிதனுடைய கற்பனையான புத்தகமாக இருந்தால் அதில் சில உண்மைகளும் பிழைகளுமாக இருக்கும். But the Bible is not just merely a human book, but it is divine book given to us through humans, and therefore it has to be true and true alone. வேதாகமம் என்பது வெறும் ஒரு மனிதனுடைய புஸ்தகம் அல்ல, அது இறைவனுடைய ஆவியினால் ஏவப்பட்டு மனிதர்களால் எழுதப்பட்டு கொடுக்கப்பட்டதான புஸ்தகம். எனவே அதிலே உண்மையான காரியங்கள் இருக்கிறது. And up to this time we have time and again proved that the Bible has not even a single falsehood or error or contradiction. இந்த நேரம் வரைக்கும் நேரங்களாக நாங்கள் தொடர்ந்து சொல்லுகிறது, இறைவனுடைய வார்த்தையாக வேதாகமத்திலே எந்த விதமான முரண்பாடுகளும் பிழைகளும் இல்லை என்பதை நாங்கள் சொல்லுகிறோம். Truth is free from contradiction and it is consistent. சத்தியம் என்பது முரண்பாட்டிலிருந்து விடுதலையானது, அது ஒரு நிலையான தன்மை உள்ளதாக இருக்கிறது. Our friends talked about a different Injil and they said we have a different definition of Injil. அவர்கள் சொன்னாங்க, உங்களிடத்தில் ஒரு வேறுபட்டதான சுவிசேஷம் இஞ்சில் இருக்கிறது, அதற்கு ஒரு வேறுபட்ட விளக்கத்தையும் அவர்கள் கொடுத்தார்கள். And they say our Injil is not the Injil that the Quran talks about. எங்களிடத்தில் இருக்கிறதான இஞ்சில் அவர்களுடைய குர்ஆனிலே சொல்லப்பட்ட இஞ்சில் அல்ல என்பதையும் அவர்கள் சொன்னார்கள். I want to know where they have that Injil. அவர்களிடத்தில் அந்த ஒரிஜினல் இஞ்சில் எங்கே இருக்கிறது என்பதை நான் கேட்கிறேன். And where in the Quran they find the definition of Injil. இஞ்சிலுக்கான விளக்கம் என்ன என்பதை குர்ஆனிலே அவர்கள் எங்கே பார்க்கிறார்கள் என்பதையும் நான் கேட்கிறேன். The law of identity in logic, number one, law demands that when you use a term you have to define it properly with basis. அடையாளப்படுத்தும் விதி என்கிறதான ஒரு விதி இருக்கிறது. நீங்கள் ஒரு காரியத்தை அடையாளப்படுத்தும் போது அந்த அடையாளப்படுத்தும் அடிப்படையிலே நீங்கள் அதை திட்டமாய் தீர்மானிக்க வேண்டும். If you can't do it, you should not use that term. நீங்கள் அதிலே ஒருவேளை குழப்பம் இருந்தால் அதை நீங்கள் உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. And fourthly, lastly, நான்காவதாக இறுதியாக, they have been consistently indulging in a logical fallacy called misuse of analogy. தர்க்க ரீதியான வாதத்திலே, தவறான தர்க்க ரீதியான வாதத்திலே தவறான பகுப்பாய்வை அவர்கள் குழப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். In logic, analogies don't prove anything but only clarify. ஒரு தர்க்க ரீதியான பகுப்பாய்வு என்பது எதையுமே நிரூபிப்பதல்ல, ஆனால் அது தெளிவாக்குகிறதாக காணப்படுகிறது. Any analogy is used to clarify one thing. இப்போதான் அவங்க தலைப்புக்குள்ளே வந்திருக்கிறாங்க.
ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது. அவங்க நிறைய கேள்விகள் கேட்டிருக்கிறாங்க. அந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்குது. ஆனா அந்த கேள்விகள் எல்லாம் தலைப்புக்கு அப்பாற்பட்டது. டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் நிரூபிக்கிறதுக்கு சொன்னாங்க, இரட்டை வேடத்தை நிரூபிக்கிறது. அந்த இரட்டை வேடம் என்னென்னலாம் செஞ்சாங்கிறதெல்லாம் பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கு. நாங்க பிறகு வர்றோம். அதே வந்து அரபி ஒண்ணு நாங்க உங்க மொழிபெயர்ப்பு தான் சொன்னாங்க. அந்த மொழிபெயர்ப்பு எங்கிறது அந்த ஒரிஜினலோட கொஞ்சம் எடுத்து கொடுங்க. சும்மா வேர்ட்ல இருந்து எடுத்து கொடுக்க கூடாது, ஒரிஜினல் சோர்ஸ்ல கொடுக்கணும். ஏற்கனவே ஒப்பந்தத்தில் இருக்குது. தயவுசெய்து எந்த ஒரிஜினல் சோர்ஸ்ல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அது ஹார்ட் காப்பியா இருக்கட்டும் சாஃப்ட் காப்பியா இருக்கட்டும், தயவுசெய்து கொஞ்சம் எடுத்து கொடுத்துருங்க. பொய்யா சொல்றாங்க. அது எந்த நூல்ல இருக்கு எடுத்தாங்க, எடுத்து கொடுத்துட்டு நீங்க அப்புறம் பேசுங்க. விவாத ஒப்பந்தத்துல இங்க கேட்கும் போது உடனே தரணும் இருக்கிறது. புகாரி தமிழாக்க நாங்களா தமிழாக்க பண்ணோம், நீங்க தான் பண்ணீங்க இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அது தாங்கன்னு கேட்டா இப்ப எடுக்க முடியாது என்ன அர்த்தம்? அப்ப இத்த அடிச்சுட்டு போயிடலாமா? ஆமா, இப்ப நாளைக்கு தான் தருவாங்களாம். அது என்ன முறை? இப்ப தரணும் நீங்க நாளைக்கு தருவதாக இருந்தா அவங்க நாளைக்கு தான் பேசிருக்கணும். ஆதாரம் இல்லாம அவங்க பேசக்கூடாது. அதே மாதிரி இன்னொன்னு சொல்றாங்க, நீங்க பேசக்கூடாது. அதே மாதிரி இன்னொன்னு என்ன சொல்றாங்கன்னா, அது அரபியில இருக்குது, எங்களுக்கு அரபி தெரியாதுங்கிற மாதிரி வாதம் வைக்கிறாங்க. சிறைக்கிற வரவன் கத்தியோட தான் வரணும். கத்தியை வீட்டுல வச்சுட்டு வந்து இங்க என்ன வந்து உனக்கு வேலை? நாளைக்கு கொண்டு வர்றேன் கத்தி. என்ன இன்னைக்கு எதுக்கு வந்தீங்க? சிறைக்க வரும்போது கத்திக்கு அப்புறம் என்னென்னலாம் வேணுமோ எல்லாத்தையும் கொண்டு வரணும். எங்கள்கிட்ட வந்து நாங்க மூலமொழி உங்களுடைய மூலமொழியை அராமிக்குன்றீங்க, கிரீக்குன்றீங்க, ஹீப்ரூன்றீங்க. எடுத்து வைங்க ஹீப்ரூ கிரீக்கையும், நாங்க பேசுறோம். என்ன வார்த்தைக்கு அர்த்தம் வேணும்னு கேளுங்க, நாங்க எடுத்து தர்றோம். ஒரிஜினல் ஸ்கிரிப்ட் வேணும், நாங்க தர்றோம். நாங்க எல்லாத்தையும் தயாரா தான் வந்திருக்கிறோம். எல்லாத்துக்கும் எங்கள்கிட்ட ஒரிஜினல்ஸ் இருக்குது. நாங்க எதை கோட் பண்ணாலும் எல்லாத்துக்கும் நாங்க ரெடியா வச்சிருக்கிறோம் டெக்ஸ்ட. எதை கேட்டாலும் நாங்க தூக்கி போடுவோம். உங்களை மாதிரி நான் நாளைக்கு தரோம், நாளை மணி தர மாட்டோம் விட்டடிக்கிற ஆட்கள் இல்ல. ஆனா அரபி தெரியாதுன்னு சொன்னா தெரியாட்ட ஏன் பேசுறீங்க? அந்த லாங்குவேஜ்ல அது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டு பேசுங்க. தெரியாம அறகுறையா எவனோ அந்த நெட்ல எழுதுறான், ஷாம் சரக் அவன் படிச்சது சொந்த சரக்கு இல்ல, எல்லாம் கடன் வாங்கின சரக்கு, சொந்த மூளையே கிடையாது, எல்லாம் borrowed intelligence தான் அவங்களுக்கு. They are working on others' intelligence. They don't have their own intelligence. They don't apply their own mind. அதை வச்சுக்கிட்டு அவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. So this is an argument. In debate, we have come to a conclusion that in debate, both of us should present evidence. Whatever arguments we are quoting, it is our responsibility to quote the evidence. Now, they have quoted a hadith from Sahih Bukhari. When we asked them the reference, we wanted either hard copy or soft copy. They are telling that they'll give it tomorrow. If they are ready to give only tomorrow, why did they quote it now? As per our agreement, they have to produce the evidence right away before moving into the next topic. Unless and until you have any appropriate evidence, please don't quote anything. அப்புறம் இந்த பைபிள்ல முன்னறிவிப்பு பத்தி சொன்னாங்க, அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கு. நாங்க இறுதியா சொல்றோம். அதுக்கு முன்னால சப்ஜெக்ட்டுக்கு நேரடியா வந்துட்டாங்க. ஆனா நேரடியா அதுக்கு வர்றோம். இப்பதான் அந்த லாஜிக்கா பேச ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. தௌராவுடைய மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ், ஏராளமான மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் இருக்குது, செப்டகன்ட் இருக்குது அப்படின்லாம் சொன்னாங்க. எல்லாமே ஜீசஸுக்கு முன்னால இருந்ததுன்னு சொல்றாங்க. அது ஜீசஸுக்கு முன்னால இருந்ததா, ஜீசஸ் காலத்துல இருந்ததா, ஜீசஸ் காலத்துல என்ன இருந்தது, தோராண்டா என்ன, செப்டகன்ட்னா என்ன, அதெல்லாம் பார்ப்போம். அதே மாதிரி எங்கிட்ட நிறைய கோடெக்ஸ் இருக்குது. கிரீக் கோடெக்ஸ் வந்து எங்கிட்ட ஒரிஜினல்ஸ் இருக்குது. சினாட்டியஸ், வேட்டிகனஸ், அலெக்சாண்ட்ரியஸ் லைனா பட்டியல் போட்டாங்க. அதனுடைய நிலை என்ன, அப்புறம் டெட் சீ ஸ்க்ரால்ஸ் எல்லாம் நாங்க வச்சிருக்கிறது எல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குங்கிறதுக்கு என்ன ப்ரூஃப்னா, எல்லாம் சமீபத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட டெட் சீ ஸ்க்ரால்ஸ்ல வந்து எல்லாம் அதுல இருக்குது. அது வந்து ட்ரூ டிரான்ஸ்மிஷன் அப்படிங்கிறாங்க. அந்த டெட் சீ ஸ்க்ரால்ஸ் என்னதை காட்டுதுன்னு சொன்னா, ஏற்கனவே அவங்க வச்சிருக்காங்களா பைபிள், அது கரெக்டா கை வரைக்கும் கரெக்டா சேர்ந்து இருக்குங்கிறத காட்டுதான் அப்படின்னு ஒரு வாதம் வச்சாங்க. அதே மாதிரி அவங்களே ஒரு இறை வேதம் என்றால் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு சில அளவுகோலை வைத்தார்கள். நாம் வைக்கவில்லை, நம்ம அளவுகோலை வைக்காமல் பல வாதங்களை வைத்தோம். ஒரு மனுஷனா இருந்தா, ஒரு மனுஷன் பேசுற பேச்சா இருந்தா எப்படி இருக்கணும்? அருவருப்பா பேசுறான், என்னடா அருவருப்பா பேசுறீங்க நீ ஒரு மனுஷனான்னு கேட்போம். மனுஷன் பேசுற பேச்சிலே வரக்கூடாது, இறைவனுடைய வார்த்தையில வரக்கூடாது. பொய், என்னடா பொய் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க நீ ஒரு மனுஷனா, கடவுள் வார்த்தையில அதுவும் வரக்கூடாது. மனுஷனுக்கு எது தகுதியற்றது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அது மனுஷனுக்கு மட்டும் இல்ல, மனுஷனை விட உயர்ந்த கடவுளுக்கும் வரக்கூடாது. அதுதான் முதல் அளவுகோல். இதுக்கு வேற பைபிள்ல இருந்த கொட்டேஷனோ வேற எந்த நூல்ல இருந்து கொட்டேஷன் தேவையில்லை. அதே மாதிரி அதுல வந்து முரண்பாடுகள், கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ், அதுல கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. உண்மைதான், கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் இருந்தா அது இறைவனுடைய வேதமா இருக்கக்கூடாது. நம்மளே முரண்பட்டு பேசிக்கிட்டு இருந்தா அது எப்படி, என்னடா மாத்தி மாத்தி பேசுறீங்க நீலாம் ஒரு மனுஷனாடா, அதான் கேட்போம். அப்ப கடவுளே மாறி மாறி பேசினா அதுவும் இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி இட் should be error free from error, no error, அதுல தப்பே இருக்கக்கூடாது. இட் should be true, there should be no falsehood,
It should be true and true alone. இந்த வார்த்தைகள் நான் சொன்னார், நான் எழுதி வச்சிருக்க வார்த்தைகளை. It should be true and true alone. அதுல பொய்யே இருக்க கூடாது. Truth always is free from contradiction. உண்மையில எப்பவுமே முரண்பாடு இருக்காது அப்படிலாம் சொன்னாங்க. ரொம்ப அற்புதமான அளவுகோல். இந்த அளவுகோல் பிரகாரம் இருக்குதான்னு தான் பார்க்க போறோம் பைபிள்ல. இதுல நாங்க இன்னொரு கண்டிஷன், அந்த கண்டிஷன் அவங்க பைபிள்ல ஒத்து வர மாட்டேங்குது. அதனால அந்த வார்த்தையை விட்டுட்டாங்க. நான் இன்னொரு கண்டிஷன் எக்ஸ்ட்ரா சேர்க்கிறேன், ஆபாசம். அது ஆபாசத்தை அள்ளி போட்ட உடனே அந்த அளவுகோலை மட்டும் விட்டுட்டு மத்த அளவுகோல்லாம் சொன்னாங்க. மனுஷன் பேசுறதுலயே அசிங்கம் இருக்க கூடாது, கடவுள் பேசுறதுல அசிங்கம் இருக்கலாமா நாங்க இதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தோம். சார் இப்ப ஒண்ணுன்னா எடுப்போம். பைபிள்ல அவங்க என்னமோ ஒழுங்கா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணப்பட்டிருக்குது, கரப்ஷன் இல்ல, அந்த நீங்க வச்சிருக்க தோரா வேற நாங்க வச்சிருக்க தோரா வேற அப்படி நீங்க சொல்றீங்களே, அதுக்கெல்லாம் எங்க ப்ரூஃப், அது எங்க ஆதாரம்? நீங்க சொல்றீங்களா ஒரிஜினல் தோரா, நீங்க வச்சிருக்கிறது ஒரிஜினல் தோரா இல்லங்கிறீங்களே. நம்ம பார்த்து கேக்குறாங்க, நாங்க வைத்திருக்கிறது ஒரிஜினல் தோரா இல்லை என்றால் அந்த ஒரிஜினல் தோரா எங்கே சொல்லுங்கள் பார்ப்போம்ங்கறாங்க. எங்கே போச்சு, எப்படி போச்சு அப்படிலாம் கேக்குறாங்க. So we have the responsibility to answer them. முஸ்லிம்கள் மீது ஒரு கடமை. என்ன கடமை? இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லியாக வேண்டும். என்ன கேள்வி? இந்த பைபிளை யார் திருத்தியது? கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ், நிறைய முரண்பாடுகள்லாம் இருக்குது. நம்ம முரண்பாடுகள்லாம் இருக்குது, திருத்தப்பட்டதுன்னு சொன்ன உடனே அவன் கேட்கிற கேள்விகள், யார் திருத்தியது? Who did this? When did they do this? எப்போது செய்தார்கள்? Where did they do this? எங்கே செய்தார்கள்? What was done? அதை எதை மாத்தினாங்க? Why? ஏன் மாத்தினாங்க? விச்ச கூட சேர்த்துக்கலாம். How was it done? எப்படி செஞ்சாங்க? இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் நீங்க பதில் சொல்ல முடியுமா நம்மள கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த கேள்விகள் எல்லாம் வேற வார்த்தைகள் எடுத்து வச்சாங்க. அந்த வார்த்தைகள் வந்தது, எல்லாமே வந்தது. அந்த ஒரிஜினல் எங்க எல்லாம் கேட்டாங்க. இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் நாம் பதில் சொல்ல வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கிறது. இப்ப பைபிளை நீங்க எடுத்துக்கிட்டு பாருங்க. பைபிள் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா மனுஷன் பேசுறோம்ல, நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு பிராக்கெட் போட்டு பேச முடியுமா? எழுதும் போது பிராக்கெட் போட்டு பேசுவோம். கடவுள் இன்ஸ்பயர் பண்றார். கடவுள் God is inspiring his words. பிராக்கெட் போட்டுக்கன்னு சொல்லுவாங்களா? கிளாஸ் டீச்சரா ரைட் வித் இன் தி பிராக்கெட்ஸ் அப்படியே டிக்டேட் பண்ணார் கடவுள். இங்க பாருங்க, இங்க பிராக்கெட் போட்டு பைபிள் எழுதி இருக்குது. ஒரே வசனம் மத்தேயு மேத்யூ 6:32 கிங் ஜேம்ஸ் வெர்ஷன்ல ஒரு பகுதி பிராக்கெட்ல இருக்குது. அதே இது இன்னொரு வெர்ஷன்ல அதுலயும் பிராக்கெட்ல இருக்குது. இப்ப லூக் 2:23 எல்லாம் எக்ஸாம்பிள் தான், நிறைய இருக்குது இந்த மாதிரி பட்டியல். சும்மா ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒண்ணு போதும் அப்படிங்கிறதுக்காக எடுத்து போட்டோம். ஒன்னில் உண்மை இல்லாதவன் எதிலும் உண்மை, முழுவதிலும் உண்மை இல்லாதவன். நான் பைபிள்லாம் கோட் பண்ண மாட்டேன், பொதுவாக சொல்றேன். பைபிள் இந்த மாதிரி இருக்குது, நான் பைபிளே நம்புறது இல்லையே, அப்புறம் எதுக்கு அதை கோட் பண்ணணும்? ஒன்னில் உண்மை இல்லாதவன் முழுவதிலும் உண்மை இல்லாதவன். இங்க பாருங்க, இந்த கிங் ஜேம்ஸ் வெர்ஷன்ல பிராக்கெட்ல போட்டிருக்கு இந்த வசனத்தை. லூக் 2:33 வசனத்தை பிராக்கெட்ல போட்டிருக்குது. அதே இது காட்ஸ் வேர்ட்ல பாருங்க, பிராக்கெட் இல்லாம இருக்குது. அடுத்து திரும்புங்க. அடுத்தத பாத்தீங்கன்னா மார்க் 99.6ல காட்ஸ் வேர்ட்ல பிராக்கெட் போட்டிருக்குது. கிங் ஜேம்ஸ் வெர்ஷன்ல அது பிராக்கெட் இல்லாம இருக்குது. மாத்தி அடுத்தது. அப்புறம் பாருங்க மார்க் 7ல 3வது 4வது வசனங்கள். இந்த 3வது 4வது வசனங்களை பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் வெர்ஷன் ஏஎஸ்வின்னு கேட்டா அதுக்கு நமக்கு எதுவும் தெரியாத மாதிரி நெட் பைபிள் நெட் இல்ல, அதுக்கு பேரு நியூ இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்றாங்க. தெரியுங்க, நாங்க சும்மா சுருக்கமா தான் சொல்றோம். நீங்க தான் கேஜேவி, நீங்க அது கேஜேவி இல்ல, கிங் ஜேம்ஸ் வெர்ஷன். என்ன பெரிய புத்திசாலியா பேசுற மாதிரி. ஆனா சும்மா எங்களுக்கு தெரியும் காட்டுறதுக்காக சொல்ல வேண்டியிருக்குது. நம்ம மழைய நினைச்சுட்டு பேசிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா இடையில வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணாங்க, நான் சென்ஸ், நோ சென்ஸ் நம்ம சொன்னாங்க. கிங் அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் ஏஎஸ்வில ஃபுல் வேர்ஸும் பிராக்கெட்ல இருக்குதா? அடுத்த வசனத்துல பாருங்க, அடுத்த வெர்ஷன்ல இஎஸ்வி இங்கிலீஷ் ஸ்டாண்டர்ட் வெர்ஷன், அதுல பாத்தீங்கன்னா அதே வசனம் பிராக்கெட்ல இருக்குது. ஆனா கூடுதலாக 2 வார்த்தை சேர்த்து இருக்குது. டைனிங் கவுச்சஸ், டைனிங் டேபிள், சாப்பாட்டு மேஜைங்கிற வார்த்தையை அந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள கூடுதலா சேர்த்து இருக்குது. இதுதான் அவங்க ரொம்ப பியூர், ஃப்ரீ ஃப்ரம் கான்ட்ரடிக்ஷன், ட்ரூ டிரான்ஸ்மிஷன். இதுதான் ட்ரூ டிரான்ஸ்மிஷன். உண்மையாக அவன் கை மாறி வந்திருக்கான் பாருங்க. அதுக்கு அடுத்தத பாருங்க, அந்த ஒட்டுமொத்த இதுவுமே வசனம் பிராக்கெட்டே இல்ல. அந்த டைனிங் டேபிள்ங்கிற வார்த்தையும் சேர்த்து இருக்குது, ஆனா பிராக்கெட்டை தூக்கியாச்சு. அடுத்தது இங்க பாருங்க, மார்க் 7:19ல கிங் ஜேம்ஸ் வெர்ஷன் பிராக்கெட் இல்லாம இருக்குது. அடுத்ததுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த வசனமே இல்ல, அந்த பிராக்கெட்ல உள்ளது கிங் ஜேம்ஸ் வெர்ஷன்ல கிடையாது. அடுத்ததுல இஎஸ்வி இங்கிலீஷ் ஸ்டாண்டர்ட் வெர்ஷன்ல பிராக்கெட்ல ஒரு புதுசா ஒரு வார்த்தையை சேர்த்து இருக்கிறாங்க. இது கிங் ஜேம்ஸ் வெர்ஷன்ல இல்ல.
அதுக்கு அடுத்தது ஏஎஸ்பில பாத்தீங்கன்னா அதே வார்த்தைகள் இருக்குது, ஆனா பிராக்கெட் போயிருச்சு. இதெல்லாம் கடவுள் என்ன செஞ்சாரு? அந்த வார்த்தையை சொன்னாரா சொல்லலையா? சொல்லும் போது பிராக்கெட் போட்டு சொன்னாரா இல்ல பிராக்கெட் போடாம சொன்னாரா? இஸ் திஸ் ட்ரூ டிரான்ஸ்மிஷன்? நெக்ஸ்ட் இங்க பாருங்க, இதுல லூக் 2:23 to 24 2 verses. அதுல கிங் ஜேம்ஸ் வெர்ஷன்ல ஃபுல்லா அந்த வெர்ஷன் ஃபுல்லா அந்த வெர்ஸ் ஃபுல்லா 23rd verse ஃபுல்லா பிராக்கெட்ல இருக்குது. ஏஎஸ்பிலயும் ஃபுல்லா பிராக்கெட்ல இருக்குது. பிபிஇ பேசிக் பைபிள் இன் பேசிக் இங்கிலீஷ் அதுலயும் ஃபுல் வேர்ஸ் இருக்குது. அதுக்கு அடுத்தது டார்பிஸ் டிரான்ஸ்லேஷன்லயும் நியூ டெஸ்டமென்ட் டிரான்ஸ்லேஷன்லயும் அது ஃபுல் வேர்ஸ் இருக்குது. அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த வெஸ்லேயில அந்த வேர்ஸையே ரெண்டா உடைச்சு 23rd பாதியும் 24ல பாதியும் போட்டு பிராக்கெட்ல போட்டிருக்குது. ஏன் அப்படி உடைச்சு போட்டிருக்காங்க அது பின்னால பார்ப்போம். அடுத்தது மார்க் 15:28 இந்த வேர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு பாத்தீங்கன்னா கிங் ஜேம்ஸ் வெர்ஷன்ல அந்த வேர்ஸ் அப்படி இருக்குதா? அந்த எழுத்துக்களை பாருங்க, சும்மா சாதாரணமா இருக்குது. அதுக்கு அடுத்தது அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் வெர்ஷன், அதுல பாருங்க லேசா இட்டாலிக்ஸ்ல போட்டிருக்குது. நாங்க போடல, அவங்க பைபிள்ல அப்படிதான் போட்டிருக்காங்க. அவங்க பைபிள்லயே அது இட்டாலிக்ஸ்ல போட்டிருக்காங்க. மற்ற வசனங்கள்லாம் சாதாரணமா போட்டுட்டு அது இட்டாலிக்ஸ்ல போட்டிருக்காங்க. அந்த கர்சர் வச்சு காட்டுங்க. இட்டாலிக்ஸ்ல போட்டிருக்காங்க. ஏன் இட்டாலிக்ஸ்ல போட்டிருக்காங்க புரியாது உங்களுக்கு. இப்ப அடுத்தது புரியும் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். அடுத்தது பாருங்க, மேல வந்து ஏஎஸ்பில வந்து பிராக்கெட்ல இட்டாலிக்ஸ்ல போட்டிருக்காங்க. ஏன் இட்டாலிக்ஸ்ல போட்டிருக்காங்க பாருங்க. அடுத்ததுல அந்த வேர்ஸ் பிராக்கெட்ல போட்டான், இன்னொருத்தன் பிராக்கெட்ல போட்டிருக்கான். டர்பி டிரான்ஸ்லேஷன்ல பிராக்கெட்ல போட்டுட்டு நோட் போட்டான், ஃபுட் நோட். மெனி லீவ் அவுட் திஸ் வேர்ஸ். நிறைய மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ்ல இது இல்ல. மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ்ல ரொம்ப ட்ரூ டிரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்னாங்கல்ல, நிறைய மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ்ல இது இல்லையா? பாத்துக்கிட்டீங்களா? சரி, அடுத்த இதே வசனத்தை பைபிளின் பேசிக் இங்கிலீஷ் ஒரு பைபிள் இருக்குது. அந்த பிபிஇ அந்த வேர்ஸ கொஞ்சம் படிக்கிறீங்களா? படிங்க, இத படிங்க. இதுதாங்க அதுல இருக்குது. முதல் சீட்ல போனீங்கல்ல, அந்த வசனம் இருந்துச்சுல, அப்புறம் இட்டாலிக்ஸா மாறிச்சுல, அப்புறம் பிராக்கெட் போட்டுச்சுல, இப்ப வெறும் பிராக்கெட் தான் இருக்கு, வசனத்தை காணோம், வெறும் நம்பர். இத படிக்க முடியுமா உங்களால? இதுதான் ட்ரூ டிரான்ஸ்மிஷன். நெக்ஸ்ட் இங்க பாருங்க, அடுத்தது என்ன செஞ்சுட்டாங்க? 27, 28 அதே வசனம். அந்த 27 விட்டுட்டு 28வது வசனத்துக்கு 27, 28 நம்பர் போட்டிருக்காங்க. நம்பரை கணக்கு சரி பண்றதுக்காக. இதை படிச்சுக்கிட்டு போகும்போது வசனத்தை படிச்சுட்டு போவோம், நம்பரை பார்க்க மாட்டோம். அப்படியே என்னமோ கரெக்டா தான் படிக்கிறோம் நினைச்சிட்டு இருப்போம். ஆனா விட்டுட்டாங்க, அது 27, 28 போட்டாங்க. அப்புறம் பாருங்க, அது ஏற்கனவே காட்டினதான், தனியா காட்டணும், திரும்ப போட்டிருக்குது பிபிஇ. நெக்ஸ்ட் இங்க பாருங்க, இது நியூ ரிவைஸ் ஸ்டாண்டர்ட் வெர்ஷன் 1989ல வெளியிட்டாங்க. அதுக்கு முன்னால உள்ளதான் தனியா, அதுக்காக வருவோம், இடையில மாறி மாறி வரும் உங்களுக்கு. இந்த 1989ல அதே வசனத்தை போட்டிருக்காங்க பாருங்க. 25க்கு அப்புறம் 26 காணோம், நேரம் 27க்கு வந்துருச்சு. தெரியுதா நம்பரு? முதல் வரியில 26 இருக்குது, 27 இருக்கு, 28 காணோம், 29 வந்துருச்சு பாருங்க. நல்ல புள்ள மாதிரி விட்டுட்டு போயிருவாங்க. பொதுமக்களை ஏமாத்துறாங்க, கிறிஸ்துவ சகோதர சகோதரிகளை ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. சில பாதிரியார்களும் சில கிறிஸ்துவ அறிஞர்களும் என்று சிலர் உட்கார்ந்துகிட்டு அதை பொதுமக்களை எல்லாம் ஏமாத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்பாவி மக்கள் எல்லாம் ஏமாந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க. ஏமாத்திக்கிட்டு என்ன காரணம் சொல்ல முடியாது, அவங்களுக்கு அந்த காரணங்கள் தெரியும். அந்த காரணங்கள் நமக்கு சொல்ல முடியாது, அவங்க நோக்கங்கள் நம்ம சொல்ல முடியாது. இதுக்கு வக்காலத்து வாங்கிட்டு சிலர் வந்து உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க. இதுக்கு கூட்டம் போட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, எங்க பைபிள் பரிசுத்தமானது. என்ன பரிசுத்தம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கல்ல, வாங்க. அந்த வார்த்தையை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் இப்ப இந்த வசனத்தை எடுத்துக்கிறோம். 2ஆம் குரானிக்கல்ஸ் 36வது சாப்டர் 9வது வசனம், தமிழ்ல 2ஆம் நாளாகமம். அதுல யோயாக்கீம் ராஜாவுக்கு 8 வயதா இருந்தது அப்படின்னு இருக்குது. தமிழ்ல இருக்குதா? அதே இது இங்கிலீஷ்ல இருக்கு பாருங்க, 18 years இருக்குது. தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு பைபிள், இங்கிலீஷ் ஒரு மக்களுக்கு ஒரு பைபிள். அது கேட்டா தமிழ்ல தப்பு செஞ்சிருப்பாங்க, தமிழ்ல தப்பு செய்யலங்க, வேணும்னு செஞ்சிருக்கிறாங்க. காட்டட்டுமா? 8:18 இருக்குதா? அடுத்தது மிஸ் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி 2ஆம் சாமுவேல் 24:13 அதுல தாவீதுடைய காலத்துல 7 வருஷம் பஞ்சம் வந்ததுன்னு இருக்குது தமிழ்ல. இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா 3 வருஷம் பஞ்சம் இருக்குது. எது கரெக்ட், எது ட்ரூ டிரான்ஸ்மிஷன், எது எரர் ஃப்ரீ,
எதுல பொய் இல்ல, எதுல கான்ட்ரடிக்ஷன் இல்ல? ரெண்டுலயும் கான்ட்ரடிக்ஷன் இருக்குதா? நீங்க பைபிள் பைபிள்ங்கறீங்களே, பைபிள் கடவுளுடைய வார்த்தைங்கறீங்களே, இந்த தமிழ் பைபிள் கடவுளுடைய வார்த்தையா, இங்கிலீஷ் பைபிள் கடவுளுடைய வார்த்தையா? எந்த பைபிளை நீங்க கடவுளுடைய வார்த்தைன்னு சொல்றீங்க? இங்கிலீஷ் கடவுளுடைய வார்த்தைனா தமிழ் பொய்யா இருக்குதா? தமிழ பொய் கடவுளுடைய வார்த்தைனா இங்கிலீஷ் பொய்யா இருக்குதா? எது? அடுத்தது அதே இதுதான். இங்க பாருங்க, அதுல முன்னாள் சைடு போங்க. முன்னாள் சைடுல இங்கிலீஷ்ல 3 இருக்குதா? திரும்ப பாருங்க, இன்னொரு இங்கிலீஷ்ல 3 இருக்குது, இன்னொரு இங்கிலீஷ்ல 7 இருக்குது. இந்த ரெண்டு இங்கிலீஷ்ல எந்த பைபிள் சரியான பைபிள்? என்னங்க இங்கிலீஷுக்கு இங்கிலீஷ் முரண்பாடு, இங்கிலீஷுக்கு தமிழுக்கு முரண்பாடு, எதை நம்ப சொல்றீங்க? நெக்ஸ்ட். அதே மாதிரி அகசியா ராஜாவாகிற போது அவர் 22 வயதா இருந்ததுன்னு போட்டிருக்குது. இது எங்க? 2ஆம் நாளாகமத்துல இருக்குது, 2nd Chroniclesல. 2ஆம் ராஜாக்கள் 2ஆம் கிங்ஸ்ல அதே மாதிரி இருக்கு, 22 வயசு இருக்குது. ரெண்டுலயும் 22 வயசு இருக்கு. இதுல என்ன முரண்பாடு இருக்குது? முரண்பாடு இல்ல. பாருங்க, அதே இது பாருங்க, 2ஆம் நாளாகம் 3ஆம் ஸ்லைடு வாங்க. 2ஆம் நாளாகம் கீழே இருக்குல்ல, 2ஆம் நாளாகம் மேல இருக்கு பாருங்க, 22 வயசு இருக்குதா? அடுத்தது 2ஆம் நாளாகத்துக்கு 22 இருக்குது. இங்கிலீஷ்ல அதே கிங் ஜேம்ஸ் வெர்ஷன்ல 42 இருக்குது. 22 42? எது ட்ரூ டிரான்ஸ்மிஷன், எது எரர் ஃப்ரீ, எதுல கான்ட்ரடிக்ஷன் இல்ல? இது எந்த கோடெக்ஸ்ல இருக்குது? நீங்க 5 கோடெக்ஸ் நீங்களே, நீங்க 5 இல்ல, நான் ஏகப்பட்ட கோடெக்ஸ் சொல்லுவோம். எந்த கோடெக்ஸ்ல இருக்குது? அந்த சினாட்டிஸ் வேட்டிகன் சொல்றாங்க, அந்த லட்சணத்தை நாங்க காட்டுவோம். டெட் சீ ஸ்க்ரோல்ஸ் சொன்னாங்க, அதையும் காட்டுவோம். வாங்க நெக்ஸ்ட். தமிழ் ஃபான்ட்ஸ் இதுல இங்க பாருங்க, 2ஆம் சாமுவேல் திரும்ப தமிழ்ல 1700 குதிரை வீரர்கள் இருக்குது. 1700 குதிரை வீரர்கள். இங்கிலீஷ்ல 1000 chariots and 700 horsemen. 700 ரதங்களும் 1000 ரதங்களும் 700 குதிரை வீரர்களும் இருக்குது. அங்க 1700 குதிரை வீரர்கள் இருக்குது. ரெண்டுல எது கரெக்ட்? எந்த பைபிளை நம்ப சொல்றீங்க? எது கான்ட்ரடிக்ஷன் இல்ல? என்ன முரண்பாடு? Yes, friends. It's a good argument to hear like this. Our brother is able to bring his evidences. இது ஒரு நல்ல விவாதமாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் அருமையான சகோதரர் அநேக ஆதாரங்களை கொண்டு வருவதற்கு கூடியவராக இருந்தார். But when we evaluate the nature of evidences which he brings, it's all confused and disqualified. அவர் கொண்டு வருகிறதான அந்த ஆதாரங்களுடைய தன்மையை நாம் பரிசோதித்தால் அது அவைகளுக்குள்ளாகவே குழப்பமுடையதாக, அது தகுதியற்றதாக இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. Before he uses the evidences, he has to learn how to use it. ஒரு ஆதாரத்தை அவர் கொண்டு வருவதற்கு முன்பதாக அந்த ஆதாரத்தை எப்படி உபயோகப்படுத்துவது என்பதை அவர் கற்றிருக்க வேண்டும். If anyone wanted to criticize on the manuscript basis, on the bracket basis, what is in original or not, then there is some qualification. ஒரு எழுத்து பிரதிகளை பற்றி யாராவது குற்றம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் அது ஒரு உண்மையாக இருந்ததா அல்லது பிராக்கெட்ல இருக்கிறது, அப்படிப்பட்டதான காரியங்களை அவர்கள் குற்றம் சுமத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் முதலாவது அவர்கள் அதிலே கற்றிருந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். For example, if I have a pain, I can say in medical shop, please give me a Brufen. இப்ப எனக்கு ஒரு வலி இருக்கிறது என்று சொன்னால் நான் ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்ல எனக்கு ஒரு ப்ரூஃபன் கொடுங்க, வலி மாத்திரை கொடுங்க என்று கேட்பேன். But if I wanted to criticize the quality and formula of Brufen, then the medical department will say, please have basic knowledge of the medical department. ஒருவேளை அந்த வலி நிவாரணியான ப்ரூஃபனை குறித்து நான் குற்றம் சாட்ட வேண்டும் என்றால், அந்த ப்ரூஃபனுடைய தன்மைகளை குறித்து நான் குறை சொல்ல வேண்டும் என்றால் அந்த மெடிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க, உனக்கு இதை பற்றிய அடிப்படை மருத்துவ அறிவியல் உனக்கு கொஞ்சமாவது தேவை என்று சொல்லுவார்கள். So he wanted to criticize on the basis of bracket. அவர் எனவே அடைப்புக்குறியிலே அல்லது பிராக்கெட்ல இருக்கப்பட்டதான் அந்த காரியத்தை குறித்து அவர் குற்றம் சாட்டி கொண்டிருக்கிறார். What is in original and what is not, what is added. அவர் சொல்ல இது ஒரிஜினல் இல்லாத இப்பொழுது சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். For this, இதற்காக he needs 10 qualification. 10 தகுதி நிலைகள். First, he should know biblical language, Hebrew, Aramaic and Greek. அவருக்கு வேதாகம மொழிகளான எபிரேயம், அரமியம், கிரேக் என்கிறதான மொழிகளை பற்றிதான புலமை இருக்க வேண்டும். To go and study original, அதை மூல மொழியிலே படிப்பதற்கு, verify by himself, அவர் தானாகவே அதை பரிசோதிப்பதற்கு, and then tell in a public that I have found it out. நான் அதை கண்டுபிடித்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுவதற்கு அவர் அதை செய்திருக்க வேண்டும். On the basis of translation, you cannot do this one. மொழியாக்கத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் இதை நிச்சயமாக செய்ய முடியாது. Number 2, இரண்டாவது, he should know the basic about manuscript study principle. மூலப்பிரதிகளை படிக்கிறதான அந்த படிக்கிறதான தத்துவத்தை பற்றி அவர் அறிந்திருக்க வேண்டும். Basically there are 3 principles. அந்த மூலப்பிரதிகளை படிப்பதற்கான 3 அடிப்படை தத்துவங்கள் இருக்கிறது. Manuscript criticism, மூலப்பிரதிகளை படித்ததான விமர்சனம்,
declaration of corruption, அதிலே பிழை இருக்கிறது என்று சொல்லி அறிக்கை செய்கிற அறிவிப்பு, and by the richness of manuscript, restoration. அந்த மூலப்பிரதிகளின் ஏராளமான தன்மையில வைத்து அது மீண்டும் பல நிலைமைக்கு திரும்ப கொண்டு வரப்படுகிறதை பற்றி பேசுவது. He has quoted some of the brackets. அவர் சில பிராக்கெட்ஸை பற்றி குறிப்பிட்டார். But he doesn't know this Bible when it was translated, how many manuscripts were there. ஆனால் இந்த வேதாகமம் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட போது எத்தனை பிரதிகள் இருந்தது, மூலப்பிரதிகள் இருந்தது என்பது அவருக்கு அறியாமல் இருக்கிறது. When KJV was translated, there were 6 manuscripts. KJV மொழியாக்கம் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட போது 6 மூலப்பிரதிகள் இருந்தது. When RSV was done, there was 100 manuscripts. RSV மொழியாக்கம் செய்யப்பட்ட போது 100 மூலப்பிரதிகள் இருந்தது. Now we have 27,000 manuscripts. ஆனால் இப்பொழுது நமக்கு 27,000 மூலப்பிரதிகள் இருக்கிறது. And all the evidences which he has brought is refuted long back. அவர் கொண்டு வந்ததான எல்லா ஆதாரங்களும் பல நாட்களுக்கு, பல வருடங்களுக்கு முன்பதாகவே மறுப்பு தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. He knows the Bruce Metzger, one of the greatest critics. மிகச் சிறந்த விமர்சகரான ப்ரூஸ் என்பவரை அறிந்திருந்தால், he says that today when we study this all the manuscript, 98% all the brackets can be removed and can restore to original condition. நீங்க இந்த எல்லா மூலப்பிரதிகளையும் நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் 98% எல்லா பிராக்கெட்டுகளும் நீக்கப்பட்டு அது ஒரிஜினல் மூலப்பிரதிகளோடு கூட சேர்க்கப்படும் என்பதில் ஐயமில்லை என்று அவர் சொல்லுகிறார். If I apply his principle for the Quran, it doesn't mean I am debating for the Quran, but if you apply this principle, இந்த அவர் உபயோகப்படுத்தின இதே தத்துவத்தை நான் அவருடைய குரானுக்கு ஒருவேளை உபயோகப்படுத்துவேன் என்று சொன்னால், ஒருவேளை நான் குரானை குறித்து விவாதிக்கவில்லை என்றாலும், he showed me the translation bracket. I can show him in original Arabic. அவர் நமக்கு இந்த அடைப்புக்குறிகளை குறித்து மொழியாக்கத்தில் இருக்கிற அடைப்புக்குறிகளை அவர் காண்பித்தார். ஆனால் அவருடைய மூல அரபியில இருக்கிறதான காரியங்களை நான் காண்பிக்க முடியும். Promise tenfold more than what he has seen right now. இப்போ அவர் என்னத்தை காமிச்சாரோ அதை காட்டிலும் 10 மடங்கு அதிகத்தை நான் அவருக்கு காட்டக்கூடியவனாக இருக்கிறேன். Please show me the number. How many he showed it now? அவர் இப்ப என்ன நம்பர், எத்தனை எண்ணிக்கை அவர் காண்பித்தாரோ அதை காட்டிலும் அதிகமாக காண்பிக்க இருக்கிறேன். How many? எத்தனை நம்பர் அவர் ஒருவேளை காண்பித்தார் இப்பொழுது? Let me go tenfold more than that. ஆனால் அதை காட்டிலும் 10 மடங்கு அதிகமாக நாம் காமிக்கக்கூடியவர்களா இருக்கிறோம். I have here 2 Quranic manuscript studies. இந்த இடத்துல குர்ஆனுடைய மூலப்பிரதிகளை பற்றி தான் ஆய்வை பற்றி 2 மூலப்பிரதி ஆய்வு இந்த இடத்துல இருக்கிறது. Based on the Tashkent and Samarkand codex. அவர்கள் சொல்லுகிறதான அந்த டாஸ்கன் and சமர்கண்ட்ல இருக்கிறதான அந்த குர்ஆன் பிரதிகளை பற்றியதான ஆய்வு. I have the best scholarship, Keith Small, who is the leading Quranic manuscript critic. குர்ஆனுடைய மூலப்பிரதிகளை குறித்து விமர்சிக்கிற ஒரு மிகச் சிறந்த ஆளதான கீர்த்தி என்கிறதான அவருடைய ஆய்வு இருக்கிறது. Let me show the book itself. நான் அந்த புத்தகத்தை உங்களுக்கு காட்டுகிறேன். If you want, I can show you my brother here. Not emotion, but for the make you to the sense in the basis of original, not translation. ஒருவேளை இது உணர்வுபூர்வமாக இல்லாவிட்டாலும் நீங்கள் கேட்டீர்கள் என்று சொன்னால் ஆதாரத்தின் அடிப்படையிலே மொழியாக்கம் என்பது அல்லாமல் மூலப்பிரதிகளிலே இருக்கிறதான வித்தியாசத்தை நான் உங்களுக்கு இங்கே காண்பிக்க முடியும். I will show in the terms of thousands. நான் இதை ஆயிரக்கணக்கிலே காட்ட முடியும். But we will keep it for the separate debate. Is the Quran God's word? ஆனால் இது குர்ஆன் இறைவனுடைய வார்த்தை என்கிறதான அந்த தனி விவாதத்துக்காக நாம் இதை இப்ப எடுத்து வைப்போம். Now our point is, எங்களுடைய சொல்ல கொடுக்கிறதான காரியம் என்னவென்றால், to criticize, நீங்கள் குறை கூற வேண்டும் என்றால், விமர்சிக்க வேண்டும் என்றால், be qualified. நீங்கள் அதை விமர்சிப்பதற்கு தகுதியுள்ளவராக இருங்கள். Learn Greek. முதலாவது கிரேக்க வேதாகமத்தை கற்று மொழி எபிரேய மொழியை கற்று அதன் மூல பிரதிகளை படியுங்க. Then you do the criticism and there will be some value, some attention will be paid for your criticism. அதை படித்த பிறகு நீங்கள் அந்த மூல பிரதிகளை, மூல மொழிகளை பற்றி உங்களுடைய விமர்சனத்தை கொண்டு வாங்க. அப்பொழுது உங்கள் விமர்சனத்திற்கு கொஞ்சம் மதிப்பு இருக்கும். But if this kinds of line of argument you bring, you will not deserve any attention. ஆனால் இந்த விதமான விவாத முறைகளை நீங்கள் கொண்டு வந்தீர்களானால் இதிலே நீங்கள் ஒரு பெரிய கவனத்தை ஈர்க்க முடியாது. Now let me show the Arabic. He has shown the translation and bracket. அவர் ஒருவேளை மொழியாக்கத்தில் இருக்கிறதான பிராக்கெட்டையும் மற்ற காரியங்களையும் காண்பித்தார். நான் உங்களுக்கு அரபியை காண்பிக்கிறேன். I have here thousands. நான் இந்த இடத்துல ஆயிரக்கணக்கான காரியங்களை காட்ட முடியும். We all will keep it for the Quran. Is the Quran corrupted or not corrupted God's word? இதை நம்ம அடுத்த விவாதமான குர்ஆன் இறைவனுடைய வேதமா என்பதிலே நாம் இதை காட்டுவோம். With the best scholarship, not what I think, but what the scholars think about it. நான் இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறேன் என்பது அல்ல, ஆனால் மூல பிரதிகளை பற்றி தான் மிகச் சிறந்த அறிஞர்கள் என்ன நினைத்தார்கள், என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்பதின் அடிப்படையில். For the biblical corruption,
வேதாகமத்திலே கரைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற காரியத்தை he has not brought even one scholar of his own community. ஆனால் அவருடைய சொந்த மார்க்கத்திலிருந்து அல்லது அவருடைய சொந்த சமுதாயத்திலிருந்து ஒரு அறிஞரை அவர் குறிப்பிடவில்லை. But let me bring 6 at least. ஆனால் நான் அதற்கு எதிராக 6 காரியங்களை குறிப்பிடட்டும். Tabari, after studying, he says Bible is not corrupted. அல் தபாரி சொல்லுகிறார் வேதாகமம் கரைப்படுத்தப்படவில்லை என்று. Al Ghazali says it is not corrupted. அல் கசாலி சொல்லுகிறார் வேதாகமம் கரைப்படுத்தப்படவில்லை. Bukhari says it is not corrupted. புகாரி சொல்லுகிறார் வேதாகமம் கரைப்படுத்தப்படவில்லை. Al Masudi says it is not corrupted. அல் மசூதி சொல்லுகிறார் வேதாகமம் கரைப்படுத்தப்படவில்லை. Al Hussain says it is not corrupted. அலி ஹுசைன் அவர் சொல்லுகிறார் இது கரைப்படுத்தப்படவில்லை. Al Ghazali says it is not corrupted. அல் அசாலி மீண்டும் சொல்லுகிறார் இது வேதாகமம் கரைப்படுத்தப்படவில்லை. Ibn Khaldun says it is not corrupted. இப்னு கல்துன் சொல்லுகிறார் வேதாகமம் கரைப்படுத்தப்படவில்லை. Sayyid of India, the founder of Aligarh University, he says when you study thoroughly on this subject, you will have only one conclusion: it is not corrupted. அலிகர் யூனிவர்சிட்டியின் ஸ்தாபகரான சர் சையத் அகமது கான் என்பவருடைய காரியத்திலே இந்த தலைப்பை பற்றி நீங்கள் படிப்பீர்களான அவரும் சொல்லுகிறார் வேதாகமம் எந்த விதத்திலும் கரைப்படுத்தப்படவில்லை. I have here a book. இந்த இடத்துல என்னிடத்தில் ஒரு புத்தகம் இருக்கிறது. Tampering Narratives, the second book of that line. Tampering Narratives. Not that one. It's down actually. It's just down right there. Yes, you know. I'll continue in between. நான் இதற்கிடையிலே அதை தொடர்கிறேன். First, let me explain how the Bible translations are made. வேதாகம மொழியாக்கம் எப்படி செய்யப்பட்டது என்பதை நான் முதலாவது விளக்கி சொல்லட்டும். There are different ways of the translations. வித்தியாசமான விதங்களில் மொழியாக்கம் இருந்தது. For example, when KJV is translated, KJV உதாரணத்துக்கு மொழியாக்கம் செய்யப்பட்ட போது it went to the available manuscript at that time. அந்த காலத்திலே அவர்களுக்கு இருந்ததான மூலப்பிரதிகளை பொறுத்து அது மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டது. Now when other translations are made, there is a way of majority. They go by the majority manuscripts. ஆனால் மற்ற மொழியாக்கங்கள் செய்யப்பட்ட போது அவர்களுக்கு இருந்ததான மூலப்பிரதிகளின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையிலே அதிகமான மூலப்பிரதிகளின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையிலே மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டது. And when there are other methods, that is a critical method of that document transmission. அந்த ஆதாரங்கள் பரிமாற்றத்தின் அடிப்படையிலே ஒரு விமர்சனத்தின் அடிப்படையிலான அந்த மொழியாக்கம் நடந்தபோது. Now what do I mean by this? அப்படி என்று சொன்னால் அதன் அர்த்தம் என்னவென்றால், when the scribes are transmitting one document to the other, ஒரு ஆதாரத்திலிருந்து இன்னொரு ஆதாரத்துக்கு அந்த எழுத்தர்கள் தங்களுடைய காரியங்களை பரிமாற்றும் போது, if the Christians find that verse is not missed by a scribe in one of the manuscript, if the Christians find that the verse is missed in one of the manuscripts, அப்படியாக மொழியாக்கப்பட்ட மூலப்பிரதிகளிலே அது தவறப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்வதை கிறிஸ்தவர்கள் கண்டுபிடித்தார்களானால், they put it in brackets. அவர்கள் அதை அடைப்புக்குள்ளாக போட்டார்கள். That shows our honesty. அது நம்முடைய நேர்மையை காட்டுகிறது. For example, let us take the example of Mark. உதாரணத்துக்கு மார்க் சுவிசேஷத்தின் உதாரணத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம். The last portion of the Mark is kept in brackets. மார்க் சுவிசேஷத்தின் இறுதி பகுதி அடைப்புக்குள்ளாக இடப்பட்டிருக்கிறது. Why is it so? ஏன் அப்படி இருக்கிறது? Because in two of the manuscripts, out of the thousands of manuscripts, in two of the manuscripts, those portions are missing. ஆயிரக்கணக்கான மூலப்பிரதிகளுக்கு மத்தியிலே 2 மூலப்பிரதிகளிலே அந்த மார்க் சுவிசேஷத்தின் கடைசி பகுதி இல்லாமல் இருக்கிறது. Just because it is missing in two of the manuscripts, we put it in brackets. வெறும் 2 மூலப்பிரதிகளிலே அந்த பகுதி இல்லாமல் இருக்கிற காரணத்தினாலே அதை நாம் அடைப்புக்குள்ளாக போட்டிருக்கிறோம். Now that doesn't mean that the verse was never there. அப்படி என்று சொன்னால் அந்த வசனங்கள் ஏற்கனவே இல்லை என்பது அதன் அர்த்தமாகாது. For example, உதாரணமாக, if I have to give a comparison, நான் இதற்கான ஒரு ஒப்பிடுதலை உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், if the Muslims had followed the same methodology in compiling the Quran, குர்ஆனை தொகுக்கும் போது அருமையான இஸ்லாமியர்கள் இந்த சேம் மெத்தடை உபயோகப்படுத்துவார்கள் என்று சொன்னால், if they had the same honesty in compiling the Quran, அந்த குர்ஆனை தொகுக்கும் போது இதே விதமான நேர்மை அவர்களுக்குள் இருந்திருக்கும் என்றால், they would have put the first chapter of the Quran in bracket. குர்ஆனின் முதல் அதிகாரத்தையே அவர்கள் பிராக்கெட்ல தான் போட்டிருக்க வேண்டும்.
Because ஏனென்றால் one of the four major teachers of the Quran, குர்ஆனை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டியதான மிக முக்கியமான நான்கு ஆசிரியர்களில் one of them did not agree that Surah 1 is the part of Quran. அவர்களில் ஒருவர் சூரா முதலாவது அத்தியாயம் குர்ஆனுடைய ஒரு பகுதி என்பதை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. If the Christians were doing that, they would have put it in bracket and they would have put a footnote saying that this was not found in this codex. ஒருவேளை அதை கிறிஸ்தவர்கள் செய்வார்கள் என்று சொன்னால் அதை ஒரு அடைப்பு குறிக்குள்ள போட்டுவிட்டு சொல்லுவார்கள், இது இந்த மூலப்பிரதியிலே காணப்படவில்லை என்று எழுதியிருப்பார்கள். Now the Muslims don't do that. ஆனால் இஸ்லாமியர்கள் அதை செய்வதில்லை. It is a question of the honesty of the Christians versus the dishonesty in the other translation. இது இன்னொரு மொழியாக்கத்தில் நீங்கள் சொல்லுவீர்கள் என்று சொன்னால் இது கிறிஸ்தவர்களுடைய நேர்மைக்கும் இஸ்லாமியர்களுடைய நேர்மையற்ற தன்மைக்கும் உள்ளதான வேறுபாடு என்று சொல்லலாம். I am going to say, for argument's sake, let us consider all the verses that he cited. I am ready to say, let us remove it for the argument's sake. நாம் ஒரு விவாதத்துக்காக நாம் இதை சொல்லுவோம் என்று சொன்னால் அவர் காண்பித்ததான எல்லா வசனங்களையும் நாம் நீக்குவோம். If we remove all those verses, we still have the exact same doctrine as we hold on now. அப்படி அவர் காண்பித்த எல்லா வசனத்தையும் நீக்கினாலும் கூட இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களுடைய இறை தத்துவம் என்னவென்றால் அதை அப்படியே நாம் இன்னும் கொண்டிருக்க முடியும். For example, let me say Mark chapter 15 verse 28. உதாரணமாக மார்க் 15வது அதிகாரம் 28வது வசனம். We will remove that from all the translations. அந்த பகுதியை எல்லா மொழியாக்கத்திலிருந்தும் நாம் நீக்கி விடலாம். Does that verse still exist in the Bible? If we remove that verse from Mark chapter 15 verse 28 from all the translation, does that verse exist in the Bible? Yes, it still exists because Isaiah 53:12 has exactly the same concept mentioned. ஒருவேளை இந்த மார்க் சுவிசேஷத்தின் பகுதியை நீங்கள் எல்லா மொழியாக்கத்திலும் நீக்கினாலும் கூட அந்த வசனங்கள் உங்களுடைய வேதாகமத்தில் இருக்கிறதா என்றால் நிச்சயமாக இருக்கிறது. ஏசாயா 52வது அதிகாரத்திலே 2 முதல் வசனங்களிலே நீங்கள் அதை தெளிவாக பார்க்கலாம். Now let me come to the Dead Sea Scrolls. நான் இப்பொழுது அந்த டெட் சீ சவக்கடல் சுருள் பட்டதான புத்தகத்துக்கு வரட்டும். This is Ezekiel chapter 23. இது எசேக்கியேலுடைய 23வது அதிகாரத்தை பற்றியது. Ezekiel chapter 23 is there in the Dead Sea Scrolls which was written before Christ. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பதாக எழுதப்பட்டதான அந்த பிரதிகளிலே இருக்கிறது என்று சொல்லி சவக்கடல் சுருள் சொல்லுகிறது. This is the Dead Sea Scrolls manuscripts translations. இதுதான் சவக்கடல் சுருளிலே கிடைக்கப்பட்டதான மூல பிரதிகளின் மொழியாக்கம். We were disputing about Ezekiel 23, but Ezekiel 23 is there in the Dead Sea Scroll. ஆனால் எசேக்கியேல் 23 பற்றி நாம் இத்தனை நேரம் விவாதித்துக் கொண்டிருந்தோம். அந்த எசேக்கியேல் 23 சவக்கடல் சுருளிலே இருக்கிறது. So you will have to accept that Ezekiel 23 was the original part of the God's word, correct? நீங்க சொல்ல வேண்டும் இறைவனுடைய வார்த்தையாகிய அந்த ஒரிஜினல் இறைவனுடைய வார்த்தையிலே எசேக்கியேல் 23 ஒரு பகுதி என்பதை நீங்கள் ஒப்புக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும். Now I will God willing, we will in these 2 days we will show that all these verses that they have cited, even if we remove all these verses, a parallel verse of that would still exist in the Holy Bible, and not a single doctrine of the Christianity is impacted by it. இந்த ஆண்டவருக்கு சித்தமான அந்த 2 நாட்களிலும் அவர்கள் காண்பித்த இத்தனை ஆதாரங்களையும் நீங்கள் நீக்கினாலும் கூட அதற்குரியதான வசனங்கள், இணையான வசனங்கள் வேதாகமத்திலே நாம் காட்ட முடியும். இதன் மூலமாக கிறிஸ்தவத்தின் கொள்கையிலே ஒரு சிறு பகுதி கூட பாதிக்கப்படாது என்பதை நாம் நிரூபிக்க முடியும். Now my brother has brought some argument and I love to hear an answer. என்னுடைய சகோதரர் சில விவாதங்களை கொண்டு வந்தால் அதை நான் கேட்டு அதற்கு நான் பதில் கொடுக்க விருப்பமுள்ளவனாக இருக்கிறேன். But only one demand: be qualified critics, study the subject so you can tell the truth. ஆனால் ஒரு தகுதி என்னவென்று சொன்னால் நீங்கள் அந்த மூல பிரதிகளை படித்து அதை குறித்து விமர்சிக்கக்கூடிய தகுதி உள்ளவர்களாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும். And here is a best scholarship, the book I was saying. It is not my empty claim. It is the Muslim scholars have believed Bible is not corrupted. இது என்னுடைய கூற்று அல்ல, இது இஸ்லாமிய மிக சிறந்த அறிஞர்களுடைய கூற்று. வேதாகமம் கரைப்படுத்தப்படவில்லை என்பதற்காக அவர்கள் எழுதியிருக்கிற அருமையான ஆதார நூல் இது. Now if we apply the same criteria which brother is applying, here is a Keith Small, one of the leading critics of the Quran, then the whole Quran is lost, because according to Islam இரர் இருக்கக்கூடாது, முரண்பாடு இருக்கக்கூடாதுன்றாங்க. அதுக்கு நம்ம இவ்வளவு இருக்குதுங்கிறதுக்கு அள்ளி போட ஆரம்பிச்சோம். காத்துக்கிட்டு இருந்தோம் எப்படா வருவாங்க, அளவுகள் வைத்துக்கணும், வந்தாங்க, நம்ம சொல்ல ஆரம்பிச்சோம். இப்ப அதுக்கு அவங்க என்ன பதில் சொல்றாங்கன்னா, டு கிரிட்டிசைஸ் யூ ஷுட் ஹேவ் நாலேஜ். அதை சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு அறிவு இருக்கணும், அதை பத்தி விவரம் இருக்கணும்ங்கிறாங்க. இது நாங்க ஒண்ணும் அறிவு இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நான் புதுசாக சொன்னேன், உங்க பைபிள்ல இருக்க வேர்சஸ் தான் எடுத்து போட்டேன். எனக்கு இது தனியா அறிவு தேவையில்லை. இங்கிலீஷ்ல உள்ள வேர்சஸ் எடுத்து போட்டேன். உங்க ஸ்காலர்ஸ் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் டினாமினேஷன்ஸ் உட்கார்ந்து பல வருஷங்களாக மொழிபெயர்த்தார்களே,
அதுகளை எடுத்து நான் போட்டேன், அவ்வளவுதான். நான் வந்து புதுசா நான் இதுக்கு எனக்கு தனி நாலேஜ் தேவையில்லை. First, I need not have any knowledge about it. I'm just quoting your scholars. I'm just quoting your Bible, different versions. That's all. I don't need any extra knowledge about it. Right. Secondly, he said you should have 10 what is that? Criteria. 10 criteria for before criticizing. The first thing, he didn't list out the 10. He just said 2. The first thing he said is we should know Hebrew, Greek, and Aramaic. மொழிபெயர்க்க இதை பத்தி நீங்க விமர்சனம் செய்வதாக இருந்தால் உங்களுக்கு 10 தகுதிகள் இருக்கணும் அப்படின்னார். ஆனா 2 தான் சொன்னார், மத்தெல்லாம் விட்டுட்டார். 2ல என்னன்னு கேட்டா you should know Hebrew, Greek, and Aramaic என்றார். I'm sorry, I don't know Aramaic, but I have working knowledge of Greek and Hebrew. எனக்கு கிரீக்கும் ஹீப்ரூவும் வேற புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு ஆய்வு செய்யக்கூடிய அளவுக்கு தெரியும், பேச வராது. Because it's not my mother tongue, I can't speak. But I have a working knowledge, I can study, I can read, I can write, I can read and understand. ரெண்டாவது, செகண்ட், மேனுஸ்கிரிப்ட பத்தி நீங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்ணனும்னா அதுக்கு தனியா தெரிஞ்சிருக்கணும். 3 விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கணும். To criticize a manuscript you should have 3 knowledge. What are they? You should know about manuscript criticism, then declaration, and then restoration. Then he explained what is declaration. Declaration means you should declare that this is corrupted. Then he said restoration. Then you should restore the correct one. Then what is there? You declare that it's not there. Then you restore it. Who are you to restore it in God's word? அவர் என்ன சொல்றாரு, உங்களுக்கு இன்னொரு அறிவு இருக்கணுமா? டெக்ஸ்டல் கிரிட்டிசிசம் சொல்லுவாங்க. டெக்ஸ்ட பத்தி கிரிட்டிசைஸ் பண்றதுக்கு அது சொல்றாங்க. அவர் வந்து வேற வார்த்தைகளை சொன்னாரு. மேனுஸ்கிரிப்ட பத்தி கிரிட்டிசைஸ் பண்றதுக்கு மேனுஸ்கிரிப்ட் கிரிட்டிசிசத்தை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும். ரெண்டாவதாக டிக்ளேர் பண்ணணும், அறிவிக்கணும். என்ன அறிவிக்கணும்? இது எல்லாம் தப்பானது அப்படின்னு அறிவிக்கணுமா? இதை தெரிஞ்சிருக்கணுமா? அப்ப தப்பானது தெரிஞ்சிருக்கணுங்கிற அளவுக்கு தப்பானது வச்சிருக்காங்க பாருங்க. அதை பத்தி தனியா படிக்கிற அளவுக்கு வச்சிருக்காங்க. உண்மையில அப்படிதான். டெக்ஸ்டல் கிரிட்டிசிசம் சொல்லிட்டு ஒரு தனி சப்ஜெக்டே இருக்குது. டிவினிட்டி படிக்கக்கூடியவங்களுக்கு, தியாலஜி படிக்கக்கூடியவங்களுக்கு தெரியும் அது. அப்புறம் ரெஸ்டோரேஷன் தான் விட்டு போனதை திரும்ப சேர்க்கிறது. ஏதாவது வசனங்களை விட்டு போச்சா சேர்க்கிறது தான். கடவுளுடைய வார்த்தையில சேர்க்கறதுக்கு உனக்கு என்ன வேலை? இதெல்லாம் விட்டு போச்சு, நான் எப்படி சேர்க்கிறது? ஆளுக்கால இஷ்டத்துக்கு சேர்த்ததுனாலதான் வந்த வேலை. அப்புறம் அரபிக்குடைய ஒரிஜினல் குரான்ல, அரபிக் ஒரிஜினல்ல பிராக்கெட்ஸ் இருக்கலாம், அது காட்ட சொல்றோம், அது காட்டுறாங்க, தந்தாங்கன்னா அதை பத்தி பேசுவோம். ரெண்டாவது இருந்தாலும் இதுக்குள்ள தலைப்பு இல்ல, தரட்டும், அப்படி ஒண்ணுமே கிடையாது. செகண்ட்லி, பைபிள் இஸ் ட்ரூன்னு சொல்லிட்டு தபரி கோட் பண்ணாராம், கசாலி கோட் பண்ணாராம், புகாரி கோட் பண்ணாராம். லெட் எனிவன் கோட். நான் கேட்கறதுக்கு என்ன பதில் சொல்றீங்க? லெட் கசாலி கம் அண்ட் ஆன்சர் திஸ், லெட் புகாரி கம் அண்ட் ஆன்சர் திஸ், லெட் தபரி கம் அண்ட் ஆன்சர் திஸ், ஆர் அட்லீஸ்ட் இஃப் யூ ஆர் கோட்டிங் them, you answer this. அவர் சொன்னார், இவர் சொன்னார் வேண்டாம். I am producing evidence just before your eyes. You are saying someone said this, someone said that. அவர் சொன்னாரு, இவர் சொன்னாருங்கிறீங்க. நான் கண்ணு முன்னால ஆதாரத்தை காட்டிட்டு இருக்கேன். உங்க பைபிளுக்கு இவ்வளவு குளறுபடி இருக்கு. It has been already refuted. எல்லாம் முன்னாலே மறுத்தாச்சு. என்ன மறுத்தாச்சு? முன்னாலே மறுத்தது இப்ப சொல்லுங்களேன் சபையில. You just, whatever has been refuted, you just put it down in this audience, before this audience. Right. அப்புறம் he said some more things. Even if those brackets இருக்கக்கூடிய வசனங்களை நீக்கிட்டாலும் there will be no change in the doctrine. You are very doctrine that the Bible is a God's word and it has no, it can't be anything, nothing can be added to it and nothing can be deleted to it. That doctrine is changed now. It becomes invalid. சில வசனத்தை எடுத்துட்டீங்கன்னாவே கடவுளுடைய வார்த்தையில எதையும் சேர்க்க முடியாது, நீக்க முடியாதுன்னு சொன்ன அந்த உங்களுடைய அடிப்படை தத்தமே போயிருச்சு. How can you claim that there's no change in your doctrine? And then Ezekiel has been found in Dead Sea Scrolls. So it has existed before Jesus Christ. That's what his argument is. அதுக்கு நாங்க வரோம். We'll come to that. Right. Okay. So if you read these verses, whatever is in the slide, all are from 2 Chronicles chapter 22 verse 2. In one of the translation KJV, as it is popularly known, you would find the word 22. That's what it's the translation. And other 2 verses like the Catholic Bible and the general translation. General translation, you will find 42. Now tell us whether it is 22 or 42. And these contradictions are in the 2 different Tamil translations. If you accept one of the verses as God's word,
you will have to deny the other one. Are we over? Next. Now take Luke 10:1. அதுல 70 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது, 70ன்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இதுல பாத்தீங்க ESV-ல 70ன்னு இருக்குது, ESV-ல 72 இருக்குது. Which is right? 70 or 72? Next. Then in today's New International Version 72, அந்த 10 இருக்கு பாருங்க, பெருசா 10 போட்டுருக்கு பாருங்க, அதுல பாருங்க 72 appointed 72 ஒரு D ஒன்னு போட்டுருக்குது. அந்த Dக்கு கீழ பாருங்க, கீழ எஸ் D போட்டுருக்குதா, அது கீழ பாருங்க, கீழ D போட்டு some manuscripts 70 also in verse 17. சில manuscriptல 17 இருக்கலாம். அப்ப உங்களுக்கு 70யா 17ன்னு தெரியலண்டா விட்டுற வேண்டியதுதானே. அத எது ஒரிஜினல் வேர்டு, எது கடவுள் சொன்னது, எது கடவுள் சொன்னது. Now, if you have to agree 70 is true, you will have to deny the other. Allah. Allah